Okay. Okay. Sir, is that okay, sir? It is now it is visible. Now it is visible. Okay, sir. Shall I start, sir? Yes, sir, just 1 minute. So, so we'll just formally introduce. So I Okay, sir. wish everyone a very warm good morning, and I welcome Mr. Vinod Malekani, Field Coordinator EDII Trichy Hub of University College of Engineering, BIT Campus, Anna University Trichy, the resource person for the day. On my behalf and on behalf of Bharatdasan University Entrepreneurship, Innovation and Career Hub. So I extend a warm welcome to you, sir, for accepting our invitation to be the resource person and to speak on this webinar, that is EDIITN Tamil Nadu Student Innovators Challenge. So I once again welcome you on my behalf and on behalf of BEC and Bharatdasan University. I also extend a warm welcome to all the participants who have registered and who are online right now. About 22 people are there. Maybe others will join in. So I extend a warm welcome to all the participants also. And I request all the participants to keep their mic on mute and do not present in between. And maybe in the end, after Mr. Vinod's presentation, you can all interact with Mr. Vinod regarding, how to think about innovation or how to make a startup or how to go about to become an entrepreneur. And BEC will also surely support you in all ways possible. So you can see the details of whatever the support programs of BEC in our BEC website. It will be available. So with these words, I hand over the session. I once again welcome all of you, especially the resource person, and I hand over the session to Mr. Vinod. Thank you, sir. Thank you for giving me the brief. First of all, my heartfelt thanks to the Bharatdasan Entrepreneurship Career Hub and the distinguished Professor Ravichandran sir, as well as the most respected Prasanna sir, for inviting me to share my knowledge about Tamil Nadu Student Innovators. And my good morning to all, and I welcome all the participants who are all in the live. So first of all, basically, I am Vinod Malaikani, representing Entrepreneurship Development and Innovation Institute. It is coming under Government of Tamil Nadu. Under Academic Innovation and Entrepreneurship Development Program, I am working. So it is a program meant for promotion of entrepreneurship and innovation among college students. At present, I am overseeing all the colleges in and around 4 districts, namely Perambalur, Trichy, Karur and Dindigul. With this brief, I'm starting my session. The slides are presented in a manner that first of all, what is EDITN and what are the progressive steps that EDI has done regarding innovation and entrepreneurship, and later how important is MSME and how it is reflected in gross state domestic product. Later, the heart of the topic, that is Tamil Nadu Student Innovators, and I also put a case study how a student has won this innovation challenge, and later he has transformed into a startup and he is providing jobs, but still he is studying. Okay, so this is the content we are going to see. So let's move on. So if there are any queries, we will have you reserved in your mind, or please make a note. We will have a separate session, that is discussion. Okay, so this is something brief about Entrepreneurship Development and Innovation Institute, established in the year of 2001. Since its inception, we have Entrepreneurship Development and Innovation Institute has generated 2.5 lakhs entrepreneurial training. So basically, they will provide training programs for existing as well as aspiring entrepreneurs, and capacity addition to the micro, small, medium enterprise. So it is in a state of promoting entrepreneurship education and innovation. So in the year 2019 is a dream year for EDII. So we have achieved a National Entrepreneurship Award from Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. In picture, you have seen that Principal Secretary. Earlier, he was a Principal Secretary and Director to our institute. Now, Nagarajan sir has been assigned as a Director for our EDII, and additional Director Madam is also shown in picture. We are receiving 10 lakhs as a prize for Ecosystem Builder Award. Ecosystem Builder Award means innovation and ecosystem, innovation and entrepreneurship
is spread among the Tamil Nadu. So we have done that. So also along with that, through AIEDP, that is Academic Innovation and Entrepreneurship Development Program, I have mentioned that it is working under hub and spoke model. We have interconnected 500 plus colleges. Also, EDI is having 10 business incubators. Incubators in special means early stage business they are assisting. So that is called business incubators. So it is brief moving on. So any programs, maybe Bharadasan and Entrepreneurship Career Hub, EDI, AIDP programs. So we are all like-minded peoples who are involving in promoting entrepreneurship and entrepreneurial spirit among the college students. Okay, not only college students, now the laymen also. There are progressive steps we are moving on, which has happened in a visionary statement in 2013, making Tamil Nadu a knowledge capital. Then the chief minister of government has passed a legislative assembly that gross state domestic product in the year from 2018 to 2023, 11% in successive years. At present, due to COVID situation, it may be in the around 4%. But in the layman sense, 1% GSTP means it is around 1 lakh crores. So பணம் வரவு செலவு இதெல்லாம் கடைசியில பார்த்துட்டு எவ்வளவு வருது ஒரு ஸ்டேட்டோட பொருளாதாரத்தை வச்சு சொல்றது. Is it okay bilingual? Is it okay for bilingual, sir? Is there any issues? Is there any? You can be casual, sir. You can speak both in English and Tamil. Okay, sir. That is okay for me also. Yeah. Okay. Tamil Nadu Vision 23 statement, making small medium enterprise vibrant. Why making small medium enterprise vibrant? At present, the existing micro small medium entrepreneurs are outdated. Some of them are outdated. They need some technology driven business, innovative business. So where should I go? We should go to the college students, because they are naturally inclined towards creativity as well as innovation. So if suppose they are going for a job, means they are job seekers, they are naturally they go for placement. Instead we attract them to choose instead sorry for the disturbance. Okay. If they are attracted towards entrepreneurship, they can become job creators. So this is the purpose. In the year 2016, for that IEDP program has evolved. In the year 2017, due to evolution of startups means puttolil, innovation driven business. Okay, so that kind of business is evolving. So it is having a higher failure rate. So we have to incubate them. So for that, Tamil Nadu Manufacturing Business Incubation Infrastructure Development Project was launched by Government of Tamil Nadu. So it is for research driven and science and technology based enterprise development. So screen, are you able to see my screen? Hello. Are you able to show my screen problem இருக்குது? இல்லை, ஸ்க்ரீன் ஷேர் ஆகுதுதான் நினைக்கிறேன். இந்த ஒரு இஷ்யூ இல்லை, யாரோ ப்ரெசென்ட் பண்றாங்க உங்களுக்கு. ஸ்டாப் ஸ்க்ரீன் ஷேர். Then I once again request all the participants not to present. If you make any presentation, the resource person's PowerPoint, is gone. Again, we have to repeat it. I think Aarti Raj. Ms. Aarti Raj, please stop presenting. Sir, you can continue. Oh, okay, sir. So Entrepreneurship Development Innovation Institute has devised a visionary statement of 2023 in creating 4,500 startups. At present, we are in a status of 1,500 startups. So we need student innovators. So for that, there are some challenges as well as programs related to entrepreneurship development cells are happening in and around, not only in Tamil Nadu, around all the states.
the government is encouraging students to encouraging the student innovators to come into a startup culture. So okay. Okay. So this is something the progressive steps towards innovation and entrepreneurship taken by EDITN. So we have to. I have mentioned that importance of MSME entrepreneurs in relation to economic development. In the slide, will tell you, because then Germany 80% of jobs comes from small medium enterprise. MSME means Kuru Siru Nadutara Tolil Nirvanangal. Recently, the definition of MSME has been changed by Honorable Finance Minister, which was shown in the last slide. Okay, so you may see that 80% of jobs come from small medium enterprise. Korea 90% jobs. Whereas India, though in 2020, 63% of India's population is of working age, we are having only 40% of them in MSME sector. So although even though we are having 40%, state government ranked third in the MSME registration. That is 50 lakh number of MSME enterprises are there. So, but it is not sufficient. We need to push the numbers to high number. Tamil Nadu scenario, you may see that 85 lakh job seekers are there, includes 18 lakhs undergraduates and 6 lakhs postgraduates. If you take the present scenario, in the numbers will be in crores. So the point I'm going to mention is that young firms with innovative technology have the highest potential. காலேஜில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் செய்வீங்க. ஸோ அந்த ப்ராஜெக்ட் செய்வாங்க. நாட் ஒன்லி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபேக்கல்டிஸ் வந்து ரிசர்ச் ஒர்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மூலமாக நம்ம ஒர்க்கை நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இட் இஸ் மோர் ஆஃப் அ லேப் லெவல். ஸோ அது கமர்ஷியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நம்ம திங்க் பண்ணுறதுல some of the R&D activities are only getting into a commercial level. So ஒரு ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம ஒரு இதை நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை ட்ரெயின் பண்ணோம்னா தே வில் பிகம் ஆண்டர்பிரினர். ஸோ அந்த ஸ்கீம்ஸ்லாம் என்ன இருக்கு, ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு ஒரு அவேர்னஸ் கொடுக்கறதுக்கு தான் இன்னோவேஷன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ரிலேட்டடாக ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ திஸ் பாயிண்ட் இஸ் யங் ஃபர்ம்ஸ் வித் இன்னோவேட்டிவ் டெக்னாலஜி. பிஸ்னஸ்க்கும் ஸ்டார்ட் அப்க்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. பிஸ்னஸ்ங்கிறது தொழில், ஓகேங்களா. ஆண்டர்பிரினருங்கிறது தொழில் செய்பவர். ஸோ ஸ்டார்ட் அப்புங்கிறது என்ன, புத்தொழில் சொன்னோம். புதிய தொழில்னா அதில் ஒரு இன்னோவேஷனுங்கிற ஒரு போர்ஷன் இருக்கும். அது இப்போ அட் ப்ரெசென்ட்ல இருக்க பிஸ்னஸ்ல ஏதோ ஒரு அப்டேஷன் இருக்கும். ஸோ அந்த அப்டேஷன் வந்து ஃபியூச்சர்ல வந்து ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல் டிஸ்ரப்ஷன் கிரியேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அந்த லார்ஜ் ஸ்கேல் டிஸ்ரப்ஷன் கிரியேட் பண்றதுனால என்ன ஆகும், கன்வென்ஷனலா பண்ற பிஸ்னஸ் வந்து அடி வாங்கும். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தே த்ரீவ் ஃபார் இன்னோவேஷன். ஸோ அவங்களும் இன்னோவேட் பண்ணணும், அந்த மார்க்கெட்ல வந்து சஸ்டெயின் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு they also update their business. In the process, business will develop. We will provide large number of jobs. So this is the purpose. Okay. So innovative-ஆ இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த இனிமேல் வர ஸ்லைட்ஸ் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸா இருக்கும். Okay. So importance of entrepreneurship and innovation. Okay. So this is a perfect example. Okay. In the picture there are two giants. One Nokia and another one is Reliance. Say Nokia, you may see that in competition with Android, they have lost the market. So we didn't do anything wrong, but somehow we lost. This is the statement of CEO. So in the same, the below, you may see that Reliance CEO Mukesh Ambani, during the COVID-19 situation also, had made a tie-up with the fellow giants like Facebook, WhatsApp, Silver Lake, Likewise, etc. So the purpose I am showing this is, if you don't innovate, you may think that நான் பிஸ்னஸ் தொடங்கிட்டேன், ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இனிஷியல் 3 years இருக்கு அப்படின்ற முன்ன மாதிரி நம்ம நினைக்க முடியாது. ஏன்னா there is a ever changing customer needs. கஸ்டமர் வந்து முன்ன மாதிரி எனக்கு இந்த பொருள் தான் வேணும்னு சொல்ல, திடீர்னு அவங்களோட சேஞ்சஸ் மாறுது, கஸ்டமைசேஷன் பண்றாங்க. ஸோ அதனால டிமாண்ட்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. அப்போ வி ஹவ் டு பி இன் த கஸ்டமர் ஷூ. ஸோ அவங்க கஸ்டமர் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு வந்து இன்னோவேஷனுங்கிற ஒரு போர்ஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டு. ஸோ வாட் இஸ் இன்னோவேஷனுங்கிறது நம்ம சொல்கிறோம். இன்னோவேஷனுக்கும் இன்வென்ஷனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. சொல்லிடுறேன். ஏன் இன்வென்ஷன் புதுசாக சொல்கிறேன்னா, நிறைய பேர் இன்னோவேஷனுங்கிறது வந்து டிஃபிகல்ட்னு நினச்சிருக்காங்க. இன்னோவேஷனுங்கிறது டிஃபிகல்ட் கிடையாது. த்ரூ சர்டன் ட்ரைனிங்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸை வந்து நம்ம நேச்சுரலாக நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுவோம். அதுக்குரிய சொல்யூஷன் வந்து நம்ம ஒரு பிரெயின் ஸ்டாமிங்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சிட் சாட் பண்ற மாதிரி,
இல்லாட்டி ஒரு டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்டைஸ் முன்னாடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றப்ப we innovate, okay, we innovate idea for a problem. Okay, so the slide here give the importance of 88% of Fortune 500 companies. Fortune 500ங்கிறது வந்து மில்லியனர்ஸ் இருக்கிற லிஸ்ட் அவுட் பண்றது, யார் யார் பெரிய தொழிலதிபர்கள்னு லிஸ்ட் அவுட் பண்றது. இந்த during the period 1955 to 2017 it has gone for bankrupt, either merged with other firms, dropped out from the list. So the main reason is they lacked innovation. Okay, so if you bring innovation, definitely you will come with the new products, so new concept to the market, create jobs and enhance economic growth. So innovation சொல்லிட்டேன். ஸோ இனோவேஷனுக்கு இன்வென்ஷனுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? இன்வென்ஷன் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் கைண்ட், சரிங்களா? அது அந்த இன்வென்ஷன் வந்து யாரால பெர்சீவ் பண்ண முடியும்னா தோஸ் பீப்புள் ஹூ இன்வென்டட் த ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ். ஸோ யார் தயாரிச்சாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் தான் அது அதோட பர்பஸ் என்னன்னு தெரியும். வேறஸ் இனோவேஷன் மீன்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் ஒன்னை வந்து நம்ம அப்டேட் பண்றது, எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராடக்ட் மேபி அ சர்வீஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்க்கு ஏத்தாப்புல நம்ம சேஞ்சஸ் பண்றதா இனோவேஷன் சொல்றோம். ஸோ அந்த இனோவேஷன்ங்கிறது வந்து யாரால பெர்சீவ் பண்ண முடியும்னா ஒரு ஹியூஜ் கஸ்டமர் பேஸால பெர்சீவ் பண்ண முடியும். Whereas invention வந்து only to the inventor. So this is the difference between invention as well as innovation. So we are dealing only about innovation and entrepreneurship. Okay, so this is the perfect example we have got in this 1 year. Okay, in the last 1 year la engalukku kadicha or example through EDI. What do they have in common? They are all students. Okay, the first picture, he is the tech inventor startup. He is currently studying third year in a college. He has developed an electric bike and has won rupees 1 lakh at Tamil Nadu Student Innovators Challenge, as well as he has attracted an investment of amount 3 crore from an angel investors. But still he is studying, and I am not discouraging him. He is also having some arrears. So arrear is not important. Higher, I am having lower marks, I am having higher marks. So marks is immaterial. So what has chosen him to choose a startup? That we will see. So, okay, in the second picture, you may come up with the news, come up with news that Zafir robot. In the corona situation la வந்து robots வந்து sanitizers பண்றது இந்த மாதிரி நம்ம பார்த்திருக்கோம். It is a startup called Propeller Technologies. They are also college students. They are also participating in Tamil Nadu Student Innovators. And third, a student from arts college. So arts and science college are nowadays are ever competitive compared to engineering and other medical students. So in the picture, red color, I have shown that her name is Srinidhi Umanandan. She is now studying in a college. So at present, she has acquired a loan from Prime Minister Employment Generation Program for her business. To the amount of 1.2 lakhs. It is a loan for first generation entrepreneur. So she is still studying, but she is able to get a loan with his UG graduation. So in the below picture, you may see that we have invited them as a resource person, that is master trainer. So much transformation is happening. In the slide, we have shown that jury panels are giving certificates. The pictures, the persons who are all there, okay, they are all recruited by these middle members. They are startups from they are startups called Infinite Engineers, startup from Chennai. They are doing projects for Atal Tinkering Lab. Okay, they are a student from Rajalakshmi Engineering College. In the years, they have built up a great dynasty. Now they are investing for our state government. Okay, so such a transformation is happening. So they are innovators. At present they are students, but in future the landscape they are evolving is huge. Okay, that's what I'm mentioning in this slide. So what do they have in common means they are a good communicator, innovator, globally aware, and critical thinker, and ஃபினான்ஷியலி எக்கனாமிக்லி லிட்ரேட். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இனிஷியலா உங்களுக்கு இல்லை நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வெளியில போகணும்னு அவசியம் கிடையாது. சில ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் வந்து இதுக்குன்னே நான் இடிஐலையும் கண்டக்ட் பண்றோம், பிளஸ் பாரதாசன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் கெரியர் ஹப்லையும் கண்டக்ட் பண்றோம். சரி, நோட்டபிளி வி ஹவ் கண்டக்டட் இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் அண்ட் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டேக் ஆஃப்ங்கிறது வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் கம்பெனிஸ்னா என்ன,
பிஸ்னஸ் எப்படி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும், லீகலாக என்னென்ன நார்ம்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் அப்புறம் வந்து ப்ளஸ் வந்து லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு லீடர்ஸ்னு ஒரு ஷாப்பு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு பில்டப். நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் இனோவேட்டர்ஸ் வந்து ஒரு ஆனுவலில் ஒரு டைம் நடத்துவாங்க. நடத்துறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, கம்யூனிகேட்டர் அண்ட் இனோவேட்டர், குளோபலி அவேர், இதெல்லாம் வந்து த்ரூ ப்ரோக்ராம்ஸில் அட்டன் பண்ணுறப்ப அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நேச்சுரலாக வரும். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு பவர் பாயிண்ட்ல வந்து ப்ரெசன்டேஷன் ஷோ பண்ணி இது மாதிரி இருக்காது. லேர்ன் பை டூயிங் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட், தட் இஸ் கேமிஃபைட் ஃபார்ம்ல இருக்கும். ஸோ இந்த கேமிஃபைட் ஃபார்முக்கு வந்து ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்கும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாடு இளம் இனோவேட்டர் சேலஞ்சர் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு டிஸ்ட்ரிக்ட் கேப்டன்ஸ் வந்து காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் வச்சிருந்த கிரைட்டீரியா பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு டூ இட் யுவர் செல்ஃப் மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் கொடுத்து கேட்டபிள்ட்னா கவன், சரிங்களா, கவனை வந்து செய்ய சொல்லி அந்த கவன்ல வந்து கிரியேட்டிவிட்டி இருக்கா, அது வந்து இன்னொரு இலக்கு இருக்கும், இன்னொரு இடத்துல இலக்கை வந்து அக்யூரசி. ஸோ அப்புறம் வந்து ப்ளஸ் வந்து இதை பில்ட் பண்ணதை வந்து ஒரு பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங் மாதிரி சென்ட்ரல் ஸ்டேஜில் வந்து சொல்லணும். ஸோ கம்யூனிகேட்டர் இங்கே சொல்றது வந்து ஃப்ளூவெண்ட்டாக இங்கிலீஷ் பேசுறது கிடையாது, பாடி லாங்குவேஜ் அப்படின்றது, அப்புறம் வந்து சொல்ல வர விஷயம் ரீச் ஆகுதா, ஸோ இதெல்லாம் வந்து சொல்றதா நம்ம கம்யூனிகேட்டர் சொல்றோம். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து த்ரூ ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் மூலமா யூ கேன் அக்வயர். ஓகே, so now comes to the heart of the topic, that is Tamil Nadu student innovators. In picture you may see that a person, not a person, a student innovator who is receiving 5 lakhs. Okay, before 2 years the highest price we have given is 5 lakhs. Now it is changes to 1 lakh. The reason is we wanted to use that 5 lakhs into a full scale product. Okay, after getting the product, the student as mesmerized what to do with that. So it should not happen. So also in the year of 2017 and 2018, present 2019 TNSA has been completed. It is the 4th edition. Previous edition the concept was totally 18 prizes. So okay, totally 18 prizes, 3 zones: Madurai, Coimbatore, Chennai. From each zone 6 participants will be there. For the 6 participants, 3 will be given 5 lakhs and the remaining will be given 25,000. This was the earlier concept. Right now it has been changed because we have get the feedback from the student as well as faculties that entire districts has to be covered. So based on that feedback, we have changed the concept of restricting to 3 zones. Now we are in conceptualization to 5 zones. Okay, so what is TNSI? Let us see that. So TNSI means Tamil Nadu student innovators, Tamil Nadu மாணவர் கண்டுபிடிப்பாளர்கள். ஓகே, முன்னாடி ஒன்று சொன்னோம், தமிழ்நாடு இளம் இனோவேட்டர் சேலஞ்ச் வந்து ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு, தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் இனோவேட்டர்ஸ் வந்து அட் ப்ரெசென்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. இதே மாதிரி இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கிராஜுவேட் ஆகி ஒரு ஸ்டார்ட் அப் வச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து தமிழ்நாடு இனோவேஷன் கிராண்ட் சேலஞ்ச். ஓகேங்களா, ஸோ ஒவ்வொரு இதுக்கும் ப்ரைஸ் மணி வந்து வேரி ஆகும். ஸோ வாட் ஆர் த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் இனோவேட்டர்ஸ்? ஸோ தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் இனோவேட்டர்ஸ் வந்து வி ஹவ் ப்ரொமோட்டிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் யூனிவர்சிட்டிஸ், காலேஜஸ், ஐடிஐஸ், பாலிடெக்னிக்ஸ். ஸோ இதில் வந்து எல்லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இன்வால்வ் ஆகலாம். ஓகேங்களா, ஸோ எதுக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போறாங்க? தே கோயிங் டு ப்ரெசென்ட் தர் இனோவேட்டிவ் ஐடியாஸ். ஸோ ஐடியாஸ் தான், ஜஸ்ட் வந்து உங்களோட ப்ராடக்ட் எல்லாம் கொண்டு வர சொல்ல. உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் மாதிரி நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க, அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு, அந்த ஐடியாங்கிறது ஆக்சுவலா சொல்யூஷன். சரிங்களா, இந்த மாதிரி சொல்யூஷன் இருக்குன்னு நீங்க சொல்றீங்க, அதை வந்து பிசினஸ் ஃபார்மேட்ல கொண்டு வரதுக்கு நாங்க உங்களை ட்ரெயின் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா, நிறைய காம்படிஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா உங்களை வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண சொல்லுவாங்க, பண்ண வச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களை வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ண சொன்னாங்க, அதுல இருந்து காம்படிஷன்ல இருந்து எலெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இங்க அப்படி கிடையாது. உங்களை ஒன்ஸ் வந்து உங்க ஐடியா வந்து இனோவேட்டிவா இருக்கு, பிசினஸ்க்கு ஸ்கேலபிளா இருக்கு அப்படின்னு நாங்க விட்னஸ் பண்ணோம்னா உங்களை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி உங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுப்போம். ஒரு 4 ஸ்டேஜஸ் ட்ரைனிங் கொடுப்போம். ஆஃப்டர் த ட்ரைனிங் ஒன்லி யூ ஏபிள் டு சேஞ்ச் யுவர் ஐடியா இன்டு எ மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட். மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட்னா சே ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு ஃபுல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும். சே ஒரு மொபைலில் வந்து ஃபுல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட்ல ஃபோனில் வந்து எனக்கு ஃபோன் சார்ஜ் ஏறணும், கால் பேசணும், அது மாதிரி ஒரு, சரிங்களா, ஃபோனுக்கு மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட்ங்கிறது அதான் மீனிங். ஃபுல் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்காது, பட் அதோட பர்பஸ் வந்து மீட் ஆகும். ஓகே, அஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் வந்து நம்மளால அதான் பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு கிராண்ட் கொடுக்கணும்ல, அதுதான் இந்த தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் இனோவேட்டர்ஸ் மூலமா நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ த காம்படிஷன் த்ரூ இட் ஸ்பான்சர்ஸ் நாட் ஒன்லி இடிஐ. ஓகே, இந்த 2017 சொல்லியிருந்தோம், இந்த ஃபோர்ஜ்ன்ற ஒரு
ஸ்பான்சர்ஸ் வந்து 5 lakhs அவங்க அடிஷனலாக கொடுத்தாங்க. EDA ஒரு 5 lakhs, அவங்க ஒரு 5 lakhs கொடுத்தாங்க. ஸோ த காம்படிஷன் த்ரூ இட் ஸ்பான்சர்ஸ் அண்ட் பார்ட்னர்ஸ் வில் ரிவார்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வித் ஃபெலோஷிப்ஸ் அண்ட் கிராண்ட்ஸ். ஓகே, நல்லா வச்சுக்கோங்க. ஃபெலோஷிப்ஸ் கொடுக்குறோம், கிராண்ட்ஸ் வந்து அடிஷனலாக கிராண்ட்ஸ் இருக்கு. கிராண்ட்ஸ் வந்து ஒரு 7 lakh கிராண்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்றோம். யாருக்கு ப்ரொவைட் பண்றோம்னா, இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த அமௌண்ட்டை வச்சு நான் யூஸ்ஃபுல்லா ஒரு ப்ராடக்ட் செய்ய போறேன் அப்படின்னு விரும்புறவங்களுக்கு அந்த கிராண்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண போறோம். அதை பத்தி நம்ம டீட்டெயிலா பின்வரும் ஸ்லைட்ஸ்ல பார்ப்போம். ஸோ அப்போ டிஎன்எஸ்சியோட அப்ஜெக்டிவ் வந்து submit we want ideas from students. Okay, those filtered ideas are trained according to the business. So okay, so later we reward students those who ideas are commercially viable. Okay, then we provide grant for making their idea into a marketable product. So this is the TNSI objective. So let's see. ஸோ இந்த போன வருஷத்துல இருந்து என்ன பண்ணிருக்கோங்கன்னா, டிஎன்எஸ்ஐ வந்து இந்த டிஎன்எஸ்ஐ வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்கன்னா, ஒரு ஜோனு பிரிச்சுவாங்க. அந்த ஜோனுக்குன்னு ஒரு டெக்னிக்கல் பார்ட்னர் பிரிச்சுவாங்க. டெக்னிக்கல் பார்ட்னர் வந்து ஒரு நாலேஜ் எக்ஸ்பர்ட்டா இருப்பாங்க. ஸோ இந்த 2019 இருந்து 5 ரீஜன்ஸா பிரிச்சுட்டாங்க. சென்னை, மதுரை, திருநெல்வேலி, கோயம்புத்தூர், திருச்சின்னு. ஃபார் திருச்சி வந்து திருச்சி அக்ரி பிசினஸ் இன்குபேட்டர் ஃபோரம்னு தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி இது கேர் காலேஜ் பக்கத்துல இருக்கு. ஸோ அங்க இருக்க ஒரு இன்குபேஷன் தான் வந்து நாலேஜ் பார்ட்னரா இருக்காங்க, டெக்னிக்கல் பார்ட்னர். ஸோ இது மாதிரி கோயம்புத்தூர்ல டெக்சாஸ் வெஞ்சர், நேட்டிவ் லீட்ஸ், இன்ஃபினிட் இன்ஜினியர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல சொல்லுங்க. ஸோ அவங்க இன்ஃபினிட் இன்ஜினியர்ஸ் இவங்கள வந்து டெக்னிக்கல் பார்ட்னரா இருக்காங்க. ஸோ திருச்சி ரீஜன்ல என்னென்ன பாருங்க, திருச்சி ரீஜன்ல சென்ட்ரல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸும் டெல்டா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸும் ஃபுல்லாவே கவர் ஆகுது. இதுல இருக்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாவே யாருனாலும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ this is the brief about Tamil Nadu Student Innovators. So Tamil Nadu Student Innovators la enna nadakudhu, stage 1 4 stages. It is a state level 4 stage innovation challenge. Okay, so it is basic objective is to identify student innovators and reward them a cash prize of 1 lakh and the consolation prize of 10,000. So idha adoda basic. First stage வந்து we will give you the awareness. இதுல வந்து ஃபில்டர் பண்றது, ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்றதுலாம் கிடையாது. ஸோ வி வில் ஓப்பன் கால் ஃபார் ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் வரும் டிஎன்எஸ் வெப்சைட்ல. அதில் உங்களோட பேசிக் டீடைல்ஸு அவங்களோட இதெல்லாம் ஃபில் பண்ணுவீங்க. ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் வி வில் இன்வைட் யூ ஃபார் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம். ஸோ ஆஃப்டர் தட் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் நாங்கள் எங்களோட ரெக்குயர்மெண்ட் என்னன்னு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவோம். ரெக்குயர்மெண்ட்டுங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ ஒரு எல்லாரும் வந்து ஒரு எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு, இந்த ஐடியா வந்து நல்லா வரும் அப்படின்னு ஒரு எல்லாருமே நினைப்போம். பட் அப்படி எல்லாமே வராது ஆக்சுவலா. ஸோ வந்து நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட என்ன ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்கிறது வந்து டைரக்டா போய் சர்வே பண்ணுவோம். சர்வே பண்ணாதான் உண்மையிலேயே அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஒர்த்தா அப்படின்றது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்குரிய அவேர்னஸ்ல நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ அந்த அவேர்னஸ் சொன்னதுக்கு அப்புறம் லேட்டர் யூ வில் ப்ரப்போஸ் யுவர் ஐடியா. ஸோ ஐடியா வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல பண்ணுவீங்க. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் ரெஜிஸ்டர்ட் ஐடியாஸ் வி வில் ஃபில்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நாங்கள் வி வில் இன்வைட் யூ ஃபார் ஸ்டேஜ் 2. ஸ்டேஜ் 2 இஸ் த ஐடியேஷன் கேம்ப். ஸோ 1 day ஐடியேஷன் கேம்ப். ஐடியேஷன் கேம்ப்ங்கிறது மீன்ஸ் என்னன்னா, நீங்க ஒரு ஐடியாவோட வரீங்க, அந்த ஐடியா வந்து எக்ஸ்பான்ஷன் பண்றதுக்கு என்னென்ன மீன்ஸ் இருக்குன்னா, பிரெயின் ஸ்டார்மிங் செஷன் இருக்கு, டிசைன் திங்கிங் கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு, லீன் மெத்தடாலஜி இருக்கு. ஸோ இதுல ஏதாச்சும் ஒரு மெத்தடாலஜி வந்து அங்க இருக்க டெக்னிக்கல் பார்ட்னர் யார் இருப்பாங்களோ அவங்க வந்து அதை உங்கள்கிட்ட இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது டீமான டோர்னமெண்ட். ஆக்சுவலா டோர்னமெண்ட் சொல்லிட்டேன். தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் இனோவேட்டர்ஸ் சேலஞ்ச் வந்து இட் இஸ் அ டீம் ஈவென்ட். மேக்ஸிமம் 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம், மினிமம் 1 கூட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். சம் ஆஃப் த ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான்ல 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போறாங்க. ஸோ அந்த ஒரு ஃபீட்பேக்ஸ் எங்களுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ 4 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கும், இதுல 3 வர சொல்றீங்களே அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ நாங்க அதையும் ஒரு சஜஷனா சொல்லியிருக்கோம். ஸோ ஸ்டேஜ் 3 பாத்தீங்கன்னா, ஸ்டேஜ் 2ல ஃபில்டர் ஆகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டேஜ் 3 போவாங்க. ஸோ இந்த கான்செப்ட் எப்படின்னா, ஸ்டேஜ் 1ல 150 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் இயர் வந்தாங்க. ஸ்டேஜ் 2ல பாத்தீங்கன்னா திருச்சி ஜோன்ல தான் நிறைய பேர் வந்திருந்தனால அது 2 ஐடியேஷன் கேம்ப் நடத்தணும். சென்ட்ரல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்க்கு ஒரு ஐடியேஷன் கேம்ப், டெல்டா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்க்கு ஒரு ஐடியேஷன் கேம்ப். அந்த 2 கேம்ப்ல இருந்து வரவங்களை வந்து 80 ஐடியாஸ் செலக்ட் பண்ணி அதுல இருந்து ஒரு 25 வந்து நம்ம பூட் கேம்ப் செஞ்சு கொண்டு போவோம். ஸோ இந்த பூட் கேம்ப்ல இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாவே நாங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸே சொல்ல மாட்டோம், தே ஆர் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். ஸோ இந்த பூட் கேம்ப்ல இருக்க ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எல்லாமே பொட்டென்ஷியல் பிசினஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கேபபிலிட்டி உள்ளவங்க. ஸோ அவங்க வந்து இன்னைக்கு நினைச்சா கூட பிசினஸ் பண்ணலாம், அவங்களுக்கு ரெடிலி லோன் வில் பி கிவன். ஸோ அந்த அளவுக்கு ட்ரைனிங் வந்து இந்த டியூரிங் திஸ் பீரியட் தே வில் ஹேப்பன். ஸோ அப்போ ஸ்டேஜ் 4ல ஒரு 8 டீம்ஸ் போயிருக்காங்களே, உங்களுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, ஸ்டேஜ் 3ல வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே
பிஸ்னஸ் பண்ணலாம், அவங்களுக்கு பணம் சம்பாதிக்கிற ஒரு திறமை இருக்கு. அதுல யார் இன்னோவேட்டிவா இருக்கா, அதை யாருன்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஸ்டேஜ் 4க்கு சென்ட் பண்றோம். ஸோ அது வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி நியூ. ஸோ ஸ்டேஜ் 4ல வர டாப் 8 டீம்ஸ் வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி நியூ. அதுல வந்து ப்ரெசென்ட் பண்றவங்கள டாப் 5 டீம்ஸ், ஓகேங்களா, டாப் 5 டீம்ஸ்க்கு 1 லட்சம், ரிமைனிங் 3 டீம்ஸ்க்கு 10,000. ஸோ எல்லாத்துக்குமே ப்ரைஸ் இருக்கு அந்த ஃபைனல்ஸ்க்கு போறவங்களுக்கு. இன் பிட்வீன் வர்றவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம பார்ட்டிசிபேஷன் சர்டிஃபிகேட் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்றோம். இதுக்கு பார்ட்டிசிபேஷன் ஃபீ எதுவுமே சார்ஜ் பண்றது, இட்ஸ் அ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம். இதுக்கு ரெக்குவயர்மெண்ட் என்னன்னா, அந்த காலேஜ்ல ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் செல் இருக்கும், அந்த செல்ல மெம்பரா இருக்கும் நீங்க, சரிங்களா. காலேஜோட ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட் செல் மெம்பருக்கு மட்டும் தான் இந்த இதுல அலோட் பண்றோம். ஓகே. ஸோ இந்த இதுல பாருங்க, ஸோ டோட்டலா 5 ரீஜன் சொன்னோம். அப்போ ஒவ்வொரு ரீஜன்லயுமே 8 பிரைஸ். ஸோ டோட்டலா 40 பிரைஸ் கொடுக்கணும். அந்த 40 பிரைஸ்ல 25 டாப்பர்ஸ், ஒவ்வொரு ரீஜன்லயும் 5 டாப்பர் வராங்க. 5 டாப்பருக்கு 1 லட்சம். டாப்பர்னா ஒரு டீம் சொல்றோம். ரிமைனிங்க்கு வந்து 10,000 நம்ம கொடுக்கணும். ஓகே. ஸோ நம்ம இது டீடைல்ஸ் நம்ம பார்த்துருவோம். ஸ்டேஜ் 1ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தோம்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி வில் புட் யூ தி ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். போன வருஷம் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, அக்ரிகல்ச்சர்ல ஏதாச்சும் இருக்கா, ஃபின்டெக்ல இருக்கா, ஸ்மார்ட் சிட்டி ப்ராப்ளம் பாருங்க. அக்ரிகல்ச்சர்ல இப்போ ரீசெண்டா உங்களுக்கு வெட்டிக்கிளி படையெடுத்து வருதுன்னு சொல்லணும். இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்ளம். ஸோ அதுக்கு நீங்க சொல்யூஷன் கொடுத்தீங்கன்னா யூ கேன் பார்ட்டிசிபேட் இன் டிஎன்எஸ்ஐ. ஸோ ஃபின்டெக் இப்போ வந்து கமர்ஷியல் கேஷ் எக்கனாமிக் பதிலாக நம்ம டிஜிட்டல் எக்கனாமிக் போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுல ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் நீங்க கொண்டு வந்துருக்கீங்களா? ஸ்மார்ட் சிட்டி. ஸோ ஸ்மார்ட் சிட்டி, ஹெல்த் கேர் கொரோனா கிரைசிஸ்ல ட்ரக்லாம் டெவலப் பண்றாங்க. ஸோ இண்டஸ்ட்ரி 4.0, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ், இதெல்லாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரி. நம்ம முன்னாடி இருந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங், மேன் பவர் ஓரியன்டா இருக்கும். நவேடேஸ் வந்து ரா மெட்டீரியல் வந்து எக்கனாமிக்கலா யூஸ் பண்றதுக்கு நம்ம வி யூஸ் டெக்னாலஜி எனேபிள்டு மேனுஃபேக்சரிங் தான் இண்டஸ்ட்ரி 4.0ன்னு சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆட்டோமொபைல்ஸ்லாம் ஃபியூயல் வந்து நமக்கு குறைஞ்சிருச்சு. ஆல்டர்னேட் ஃபியூயல்ஸ் நம்ம டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். பெட்ரோல் டீசலுக்கு பதிலாக வேற இது. இப்போ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் ட்ரெண்டிங்காக இருக்கு. ஃபியூயல் செல்ஸ் கான்செப்ட்ஸும் ட்ரெண்டிங்ல இருக்கு. ஸோ ஆட்டோமொபைல். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் இந்த இது வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கேட்டிருந்தோம். ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதை பாருங்க. ஐடென்டிஃபைங் எ ப்ராப்ளம் இஸ் நாட் எனஃப். ப்ராப்ளம் நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டேன், அது மட்டும் இல்லை, அதுக்கு நீங்க ஒர்த்தா ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கணும். ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு நீங்க தான் ஆன்சர் பண்ணணும். ஷுட் ஐ ஸ்டார்ட் வித் எ சொல்யூஷன், ப்ராடக்ட், ஐடியா ஆர் அ கஸ்டமர்? ஸோ ஐடியா வந்து எல்லாரும் கொடுப்போம். ஸோ இதுல எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னா, யூ ஸ்டார்ட் வித் அ ப்ராப்ளம், சரிங்களா. ப்ராப்ளத்துக்குரிய சொல்யூஷன் கொடுங்க. ஸோ அங்க இருந்து தான் வரும். ஷுட் ஐ ஸ்டார்ட் வித் சொல்யூஷனா, ப்ராடக்டா, ஐடியாவா, கஸ்டமரா? ஸோ இங்க ஒரு ஸ்லைட்ஸ்ல வந்து ஒரு போட்டோஸ் காட்டியிருக்கோம். டியூரிங் ஹாஃப் டே அவேர்னஸ் வி வில் டெஸ்ட் யூ. ஓகேங்களா. என்ன டெஸ்ட் பண்ணுவோம்னா, அவங்க வர்றப்பயே வந்து ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றப்பே நாங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் காட்டுறோம். அதுல வந்து உங்களோட பிசினஸ் என்ன, பிசினஸ்னா உங்க ஐடியா, ஸ்டார்ட் அப் ஐடியா என்ன, அடுத்து வந்து அது வந்து நீங்க ஒரு 5 இயர்ஸ்ல எப்படி பார்க்க போறீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபில் பண்றப்ப கேட்டிருப்போம். ஸோ உங்களோட ப்ராப்ளம் என்ன, அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்குறீங்க. ஸோ அதை வந்து ஸ்டேஜ்ல வந்து பேசுவோம். ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரும் பாருங்க, ஃப்ரீயா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இங்கே ஒரு கேன்வாஸ் இருக்கு. கேன்வாஸ்னா ஒரு போஸ்டர் மாதிரி. ஸோ அந்த போஸ்டர் ஆக்சுவலா என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா, இது ஒரு டெம்ப்ளேட் மாதிரி, எனி ஒன் கேன் யூஸ். ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ எப்படி ப்ராப்ளம் இல்லை, ஐடியாவை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியலன்னு நினைச்சீங்கன்னா, இந்த டெம்ப்ளேட்டை நீங்க யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சுட்டா போதும். இட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் கேன்வாஸ். ஓகேங்களா. இதை வந்து நாங்க அன்னைக்கு கொடுத்து உங்களுக்கு அவேர்னஸ் கொடுப்போம். ஸோ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து எப்படி நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம்னா, ஸ்லைட் பாருங்க. ஓகே. ஹவு டு ஐடென்டிஃபை ப்ராப்ளம் ஒர்த் சால்விங். ஓகேங்களா. ஸோ நம்ம ஒரு இடத்துல நின்றுக்கிட்டு ஒரு நாள் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபீல் பண்றோம், அதுக்கு நம்ம ஒரு சொல்யூஷன் கொடுத்தோம்னா வி வில் எண்ட் அப் இன் ஃபெயிலியர். ஸோ அது வந்து ரிகரிங்கா இருக்கா, அது நீடடா இருக்கா அப்படின்றது மாதிரி இருக்கும். சிம்பிளா சொல்ல போனா, த ப்ராப்ளம் யூ ஆர் சால்விங், அது வந்து பீப்புள் இஸ் வில்லிங் டு பே ஃபார் இட். ஓகே. நீங்க ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கறதுக்கு அவங்க பே பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்காங்களா, அப்படி இருந்தாதான் அது ப்ராப்ளம் ஒர்த் சால்விங். ஸோ இதை எப்படி நம்ம அப்சர்வ் பண்ணலாம்னா, எம்பத்தைஸ் வைல் அப்சர்விங் பீப்புள். எம்பத்தைஸ்னா, சே இந்த டிஎன்எஸ்ஐ காம்படிஷன்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வின் பண்ணாருன்னு சொல்லுவோம். அவரோட காம்படிஷன், அவரோட ப்ராடக்டை வந்து அவர் எப்படி செல் பண்ணாருன்னா, ஒரு நிறைய கடைக்கிட்ட போயிட்டாரு. அவர் வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் பைக்கு. அவரை போய் ஒரு கொஸ்டினரிஸ் கேட்கிறாரு. நான் வந்து இது மாதிரி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வச்சிருக்கேன், இவ்வளவு அமௌண்ட்டுக்கு நான் சேல் பண்றேன், நீங்க வாங்கிக்குவீங்களா அப்படின்றாங்க. ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க, இல்ல தம்பி ரேட்டு கூட இருக்கு அப்படின்றாங்க. இல்ல தம்பி, நான் இல்ல சார், நான் வந்து மைலேஜ் நீங்க இவ்வளவு வைக்கிறீங்க, இது ஒரு சிங்கிள் சார்ஜ்ல இப்படி வருதுன்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டினரிஸ் வந்து டைரக்டா பீப்புள்கிட்ட போகணும், சரிங்களா. ஸோ அதான் ஃபர்ஸ்ட் இதுலேயே சொன்னோம், யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் பிசினஸ் தான் இப்பெல்லாம் இருக்கு. கஸ்டமர் ஷூல இருந்து நம்ம பார்க்கணும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் எம்பத்தைஸ். ஸோ எம்பத்தைஸ் பண்ணி அவங்க என்ன ப்ராப்ளம் சொல்றாங்க நம்ம அவங்ககிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிட்டு அதுக்கு உரிய சொல்யூஷன் நம்ம ஆஃபர் பண்ணணும்.
ஓகேங்களா. ஸோ அப்போ பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்போ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பேர் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் மார்க்கெட்ல இருக்கு. ஸோ அந்த மார்க்கெட்ல இருக்கிறதுல நான் எதுல வந்து டிஃபரன்ஸா தெரியறேன், தட் இஸ் வாட் ஆர் த அதர் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் அவைலபிள், கஸ்டமர்ஸ் பி பெட்டர் ஆஃப் வித் எக்ஸிஸ்டிங் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ். இதுக்கு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேக்யூம் கிளீனர் ஒன்று வச்சிருக்கோம். அந்த வேக்யூம் கிளீனர்ல வந்து ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் வருது, டஸ்ட் வந்து அடைச்சிருச்சு, அதை ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு மேனுவலா இருக்கு. ஸோ அப்போ இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் என்ன, தொடப்ப வச்சு தான் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ வந்து இதுக்கு ஒரு மெக்கானைஸ்டா ஒரு வேக்யூம் கிளீனர் நம்ம டெவலப் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அப்போ தேர் இஸ் அ டிமாண்ட் இருக்காங்க. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம இதை ப்ராப்ளம் வந்து ஒருத்தர் சால்வ் பண்ணலாம், நம்ம திங்க் பண்ணலாம். ஸோ வெதர் த பீப்புள் இஸ் willing டு பே ஃபார் யுவர் சொல்யூஷன், எக்ஸாக்ட்லி வாட் ஜாப்ஸ் கஸ்டமர் வாட்ஸ் டு கெட் டன் பை ஹைரிங் த ப்ராடக்ட். ஸோ அவங்க என்ன தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம ஃபில் பண்ணணும். வேலிடேட் தி ஆன்சர்ஸ் வித் யுவர் கஸ்டமர்ஸ். ஸோ இதான் இந்த ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் கேன்வாஸ். இதுல நீங்க ஃபில் பண்ண தெரிஞ்சீங்கன்னா இது வந்து கிராமரோ அதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை. அவங்களோட கொஸ்டினரி மாதிரி இன்டர்வியூ எடுத்துட்டு அது நம்ம ரேண்டமா தமிழோ இங்கிலீஷோ ஏதோ ஒன்று ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஃபில் பண்றப்போ நமக்கு ஒரு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ ஓகே இதை வச்சு நம்ம டிராவல் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட் இனோவேட்டர்ஸ் காம்படிஷன்ல வந்து இனிஷியலா வரப்போ ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி நீங்க வருவீங்க, சரிங்களா. ஸோ ஈவன் தோ யுவர் ஸ்டூடெண்ட், ஒரு டீம் நேம் நம்ம கேட்போம். ஒரு சில பேர் டெக் இன்வென்டர், இனோவேஷன் பீஸ்ட் இப்படின்னு வரப்பீங்க. ஸோ அது நேம் வந்து ஒரு ப்ரிசைஸா வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இந்த காம்படிஷன் முடிகிறப்ப பாத்தீங்கன்னா உங்க பேர்ல வந்து ஸ்டார்ட் அப் இந்தியாலயோ இல்ல உத்தியோகாதாரோ பிசினஸ் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி உங்க ப்ராடக்டே வந்துடும். ஸோ ஸ்டூடெண்ட் இன்டு அன் ஆண்டர்பிரனர், இந்த கான்செப்ட் தான் இந்த தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட் இனோவேட்டர்ஸ். ஓகே, ஸ்டேஜ் 2. ஸ்டேஜ் 2 எப்படி வருதுன்னா நம்ம ஐடியாஸ்லாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண சொல்றோம். இங்க பாருங்க ரெஸ்பான்ஸ் பாருங்க, திருச்சி ஜோன்ல வந்து 375 ரெஸ்பான்சஸ். ஸோ என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கோம், அபவுட் யுவர் ஸ்டார்ட் அப். ஸ்டூடெண்ட்னே சொல்லக்கூடாது, நீங்க பிசினஸ் பண்ண வந்திருக்கீங்க. ஓகே, ஏரியாஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டைஸ், கரண்ட் ரோல், ஒன் லைன் அபவுட் யுவர் ஸ்டார்ட் அப்ஸ், என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றீங்க, யூனிக் செல்லிங் ப்ரொபோஷன். யூனிக் செல்லிங் ப்ரொபோஷன்னா எதுக்காண்டி உன் பொருளை நான் வாங்கணும், அப்ப என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து சேர் வந்து செஞ்சார். சேர் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கு. அக்ரோ குவின்ஸ்னு ஒரு ஸ்டார்ட் அப், ஒரு உமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் அவங்க. அவங்க பெஞ்சை ஏன் வாங்கணும் அப்படின்னு கேட்குறப்ப அதுல வந்து ஒரு மெட்டீரியல் ஃபீசிபிலிட்டி ஸ்டடிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 2 இயர்ஸா ஒர்க் அவுட் பண்ணி பனானா இருக்குல்லங்க, வாழை மட்டை வந்து நம்ம வாழைப்பழம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம், வாழைப்பழமோ வாழைக்காயோ எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த இதை வந்து கால் மிதிக்கு தான் போடுவாங்க அந்த இடத்துல. ஸோ அது வந்து ஒரு வேஸ்டா இருக்கு. அந்த வேஸ்ட்டை வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணி அதுக்கு மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்கா எல்லாத்தையும் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட யூனிக் செல்லிங் ப்ரொபோஷன் அதான். ஸோ வேஸ்ட் டு வேல்யூ. ஓகே, ஸோ வேர் டு யூ சி யுவர் ஸ்டார்ட் அப் ப்ராடக்ட் இன் இயர். ஸோ வரவங்க வந்து ஏனோ தானோன்னு வர முடியாது, ஒரு பிஸ்னஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தான் வரணும். வி கண்டக்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபார் மோர் தென் 100 or 200 பீப்புள்ஸ். ஸோ அந்த 200ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இயருக்கு வந்து ஒரு 8 ஆண்டர்பிரினர்ஸ் வருவாங்க. ஸோ இவ்வளோ பேர்ல குறைவான பேர் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கலாம், பட் அதான் ரியாலிட்டி. ஸோ பட் வந்து ரிமைனிங் பீப்புளுக்கு ஒரு ஆட் ஆன் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. இப்போ வர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே பிளேஸ்ட் ஆயிருக்காங்க. ஏன் பிளேஸ்ட் ஆயிருக்காங்கன்னா இந்த இனோவேஷன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஓரியன்டா ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்துறப்ப வர ரிசோர்ஸ் பர்சன் மேக்ஸிமம் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பிசினஸ் பீப்புளா இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கும் ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் தேவைப்படும். ஸோ அவங்களோட இன்ட்ராக்ஷன் பண்றப்போ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அவங்க அந்த இதுவும் எடுத்துப்பாங்க. இந்த இன்ஃபினிட் இன்ஜினியர்ஸ்ல சம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட் மேனேஜரா அட்டல் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் வந்து நம்ம இனிஷியலா அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சோடனே சென்ட் பண்ணுவோம். அது அப்போ வந்து ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்னன்னு சொல்லியிருப்போம். இதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இது நல்லா ஃபில் பண்ண தெரியும். ஃபில் பண்ணிட்டீங்கன்னா based on this registration only we will shortlist. So what we will do that for one ideation camp ஒரு 40 to 50 ideas நம்ம ஷார்ட்லிஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ லாஸ்ட்லி திருச்சியில் வந்து நம்ம திருச்சி ஜோன் வந்து சென்ட்ரல் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் அண்ட் டெல்டா டிஸ்ட்ரிக்ஸ் வந்து 200 ஐடியாஸ் மேலே வந்துச்சு. அதில் வந்து 89 ஐடியாஸை ஃபில்டர் பண்ணோம். 89 ஐடியாஸை ஃபில்டர் பண்ணி டூ ஐடியேஷன் கேம்பாக நடத்துறோம். ஸோ ஐடியேஷன் ப்ரோக்ராம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட் அஸ் சி. ஸோ ஐடியேஷன் ப்ரோக்ராம் இஸ் அ ஒன் டே ப்ரோக்ராம். ஸோ அதில் வந்து ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுவோம்னா லீன் கேன்வாஷ்னு நாங்கள் ஒரு டாபிக் கொடுப்போம். லீன் கேன்வாஷ்ங்கிறது என்னன்னா முன்னாடி ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் கேன்வாஷ்னு சொல்லுவோம்ல, ஒரு சிங்கிள் பேஜில் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்கு. நாளைக்கு ஒரு லோன் நீங்கள் போகணும்னா ஒரு டீடைல் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் கேட்பாங்க. அதில் இருக்க கண்டென்ட் தான் இந்த 1 பேஜில் இருக்கு ஆக்சுவலாக. ஓகேங்களா. ஸோ இதில் நீங்கள் பாருங்க உங்களோட கஸ்டமர் செக்மெண்ட்ஸ் யாரு. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ என்னோட எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வந்து ஒரு லக்ஸரி மார்க்கெட்னா இப்போ கேடிஎம், டியூக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் கஸ்டமர்னா அது வந்து ஒரு கஸ்டமர். ஸோ டெமோகிராபிக்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ஒரு இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து நம்ம டீட்டெயில்டாக சொல்லணும். பட் இந்த பாயிண்ட்ல ஆக்சுவலாக என்ன பண்றோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் 1ல என்ன பண்ணோம், அவேர்னஸ்ல ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் ஃபிட் பார்த்தோம். இப்போ என்ன பார்க்குறோம், ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் ஃபிட்.
ஓகேங்களா. ஸோ இந்த இதில் வந்து இந்த லீன் கேன்வாஷ்னா என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் இங்கே வந்து ட்ரைனர் கம் ஜூரி பேனல்ஸ் வந்து உங்களை ட்ரைன் பண்ணுவாங்க. ட்ரைன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அன்னைக்கே வந்து உங்களுக்கு ஐடியேஷன் நடக்கும். ஐடியேஷன்னா பிரெயின் ஸ்டார்மிங் செஷன் மாதிரி. இதை எப்படி ஃபில் பண்ணுன்ற ஒரு கைடன்ஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்க டீம் மெம்பர்ஸோட டிஸ்கஸ் பண்ணி இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணலாம், எல்லாம் யூஸ் பண்ணி என்னோட கஸ்டமர் யாரு, அவங்களுக்கு வந்து நான் என்ன வேல்யூ கொடுக்க போறேன், அந்த சேனல்ஸுங்கிறது அந்த கஸ்டமர் வந்து நீங்க உங்க ப்ராடக்ட் எப்படி ரீச் பண்ண போறீங்க, எவ்வளோ எப்படி ரெவன்யூ ஸ்ட்ரீம்ஸ், எவ்வளோ எம்ஆர்பி என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ண போறீங்க, ப்ராஃபிட் எப்படி எடுக்க போறீங்க, என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் லிஸ்ட் அவுட் பண்றீங்க, இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலா இது அந்த லீன் மெத்தடாலஜில இருக்கு. ஸோ லீன் மெத்தடாலஜியில இதை வந்து ஃபில் பண்ண சொல்லிட்டு ஒரு டைமிங் கொடுத்து ஒரு ஸ்டிக் ஆன் நோட்ஸ்ல கொடுத்துட்டு அதெல்லாம் ஃபில் பண்ண வச்சுருவோம். லேட்டர் வந்து என்ன பண்ணோம்னா இன்டர்வியூ மாதிரி இருக்கும். இன்டர்வியூ மாதிரி தான் ஒன் பிச்சிங் சொல்லுவோம். நம்ம டிஸ்கஷன் சொல்ல மாட்டோம், பிச்சின்னு சொல்லுவோம். PITCH. பிச்சுங்கிறது பிசினஸ் பிரசன்டேஷன். ஸோ பிசினஸ் பிரசன்டேஷன்ல என்ன பார்ப்பாங்கன்னா யூஎஸ்பி பார்ப்பாங்க, யூனிக் வேல்யூ இருக்கா, அப்புறம் வந்து உங்க ரெவன்யூ ஸ்ட்ரீம்ஸ் கரெக்டா இருக்கா, ப்ராப்ளம் கரெக்டா இருக்கா, ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் யூஎஸ்பி இதெல்லாம் இருக்கான்னு செக் பண்ணுவோம். ஸோ இதை செக் பண்றதை வச்சுட்டு 25 டீம்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு செலக்ட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா. ஸோ செலக்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பவர் பாயிண்ட் ஸ்லைட் கொடுப்போம், பிசினஸ் மாடல் கேன்வாஷ்னு. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இதுக்கு ஒரு செஷனே எடுக்கலாம் ஆக்சுவலா. ஸோ இந்த பிசினஸ் மாடல் கேன்வாஷ்ங்கிறது ஆக்சுவலா என்னன்னா இஸ் அ டூல். ஓகேங்களா. ஒரு டூல் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா என்னோட ப்ராடக்ட் வந்து அட் ப்ரெசென்ட், ஃபியூச்சர் யார் யூஸ் பண்ண போறா, பாஸ்ட் யார் யூஸ் பண்ணா அப்படிங்கறத அனலைஸ் பண்றது. ஓகேங்களா. நம்ம முன்னாடி கன்வென்ஷனல் பிசினஸ்லாம் ஃபார்ச்சூன் 500 வந்து பேங்க்ரப்ட் ஆனதுக்கு ரீசன் வந்து என்னன்னா தேர் பிசினஸ் மாடல் இஸ் ஸ்டாட்டிக். ஸோ அட் ப்ரெசென்ட் த கஸ்டமர்ஸ் ஆர் ஹேவிங் டயர் சிச்சுவேஷன் இன் சேஞ்சிங் நீட்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல நம்ம பிசினஸ் வந்து ஸ்டாட்டிக்கா இருக்கக்கூடாது, டைனமிக் இன் நேச்சரா இருக்கணும். ஸோ அப்போ வந்து இந்த டூல் வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணலாம், பிசினஸ் மாடல் கேன்வாஸ். ஸோ அப்போ ஐடியேஷன் கேம்ப் இருக்குல்ல, ஸ்டேஜ் 1ல அவேர்னஸ்ல இருந்து ரெஜிஸ்டர்ட் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஐடியேஷனுக்கு இன்வைட் பண்ணோம். அவங்களுக்கு லீன் மெத்தடாலஜி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதுல இன்டர்வியூ தட் இஸ் பிச் பண்ண வச்சு அதுல இருந்து ஒரு செலக்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 25 பேரை செலக்ட் பண்ணிருக்கோம். அந்த 25 டீம்ஸ்க்கு நாங்க வந்து பிசினஸ் மாடல் கேன்வாஸ் வந்து பவர் பாயிண்ட்ல சென்ட் பண்ணுவோம். சென்ட் பண்ணி ஒரு 1 வீக் 2 வீக் டைம் கொடுத்துட்டு இதை ஃபில் பண்ண சொல்லுவோம். ஓகேங்களா. ஸோ லீன் கேன்வாஸ்க்கும் இதுக்கும் ஒரு ரெண்டே டிஃபரன்ஸ் தான். இந்த லீன் கேன்வாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அன்ஃபேர் அட்வான்டேஜ் இருக்கும், கீ மெட்ரிக்ஸ் இருக்கும். அன்ஃபேர் அட்வான்டேஜ்ங்கிறது வந்து இது வந்து யூனிக், இது எனக்கு என்ன தவிர வேற யாருக்குமே இல்லை அப்படின்றது. கீ மெட்ரிக்ஸ்னா குவான்டிஃபை பண்றது. இப்போ இந்த வெபினார் வந்து ஸ்டார் ரேட்டிங்ஸ்ல 3 ஸ்டாரா 4 ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி உங்க ப்ராடக்ட் வந்து கீ மெட்ரிக்ஸ் நீங்களே அசைன் பண்றது. ஓகேவா. ஸோ இந்த பிசினஸ் மாடல் கேன்வாஷ்ங்கிறது இட்ஸ் அ டூல் டு கிரியேட் அண்ட் அனலைஸ் பிசினஸ் மாடல்ஸ். இது வந்து ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா பிடிக்கும், ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு, தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் இன்னோவேஷன் மிஷன் எங்க போனாலுமே இது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் எந்த ஒரு ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸும் சரி, நாங்க ஒரு வேலிடேட்டே பண்றோம். 3 crore இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு, இந்த பிசினஸ் மாடல் கேன்வாஸை பிச் பண்ணி தான் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ இந்த ஒரு டூல் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஸோ இதை கொடுத்துட்டோம். அவங்க வந்து டீம்ஸ் 25 டீமே வந்து இதை பவர் பாயிண்ட் ஸ்லைட்ஸ் போட்டு எங்களுக்கு சென்ட் பண்றாங்க. ஓகே. சென்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றோம்னா ஒரு 3 days பூட் கேம்ப் நடக்கும். திஸ் இஸ் ஸ்டேஜ் 3. ஸோ ஸ்டேஜ் 3 இஸ் a 3 days பூட் கேம்ப். இட் இஸ் மோர் ஆஃப் அ ரெசிடென்ஷியல் ட்ரைனிங் ஒர்க் ஷாப். நாங்கள் வந்து அகாமடேஷன்ஸ் கொடுத்துருவோம். அகாமடேஷன் கொடுத்து ஃபர்ஸ்ட் 2 days வந்து ட்ரைனிங் கொடுப்போம். ட்ரைனிங் எப்படி இருக்குன்னா அந்த சேம் பிசினஸ் மாடல் கேன்வாஸ் வச்சுதான். இனிஷியலா வந்து பிசினஸ் மாடல் வந்து உங்களையே வந்து ஒரு 1 வீக் டைம் கொடுத்து அந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்லைடு வர வச்சிட்டோம். ஸோ இந்த 2 daysல என்ன இருக்குன்னா ஒரு ஃபைன் டியூனிங் இருக்கும். ஸோ ட்ரைனர்ஸ்லாம் வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் கொடுக்க மாட்டோம். நாங்கள் இயர்லி வந்து மாஸ்டர் ட்ரைனர் ப்ரோக்ராம் வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸ்டேட் லெவலில் ஒரு 25 ட்ரைனர்ஸ் எடுத்தோம்னா அந்த 25 ட்ரைனர்ஸ் தான் நாங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பாருங்க இங்கே இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த பிசினஸ் மாடல் கேன்வாஸ் இருக்குல்ல, ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வரை என்ன பண்ணீங்க, உங்க டீமோட இன்வால்வ் ஆகி பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. இப்போ என்ன பண்ண வைக்கிறாங்க, ஒரு பிசினஸ்க்கு வந்து கொலாபரேட்டர் தேவை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல ரிலையன்ஸ் ஜியோ சிஓ வந்து சில்வர் லேக்கு, ஃபேஸ்புக்கு அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஜெயின்ஸ் தான், பட் அவங்களோட ஒர்க் பண்றதுக்கு லவ் பண்றாங்க. சேம் வே நீங்க உங்க ஐடியா மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடாது. நீங்க இன்னொருத்தவங்களோட மிங்கிள் ஆகி ஒர்க் பண்றப்ப அவங்க மூலமா உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு ஐடியாவோ ஒரு சொல்யூஷனா கிடைக்கிறது. ஸோ இந்த கான்செப்டை தான் இந்த பூட் கேம்ப்ல ஒரு செஷன்ல கொண்டு வந்தோம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டீம்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் டுகெதர் ஃபார் அ பிசினஸ் பிளான். அவங்களா ஒரு சொல்யூஷன் இமிடியேட்டா ஒரு ஏதோ ஒரு ஐடியா வச்சு நீங்க பிசினஸ் பிளான் ரெடி பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி. அடுத்து என்ன பண்றாங்க, ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனர் வச்சு ஒன் டிஸ்கஷன், என்னோட பிசினஸ் மாடல் ஓகேவான்னு வேலிடேட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு
பிஸ்னஸ் கன்சல்டன்ட். சிங்கப்பூர்ல வந்து இது மாதிரி கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து அவர் ஃபண்ட் மேனேஜரா இருக்காரு. தட் இஸ் ஐடியாஸோட வரவங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரெடி பண்ணி தருது. ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சன் சொல்றாங்க. அவங்க வந்து 2 daysல வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணி உங்களோட பிஸ்னஸ் பிளானை வந்து வேலிடேட் பண்றாங்க. ஓகே, அப்போ ஸ்டேஜ் 3ல 3 days பூட் கேம்ப்ல 3rd day தான் ரொம்ப மெயின். அந்த 3rd டேக்கு உரிய இன்புட்ஸ்லாம் ஃபர்ஸ்ட் 2 daysல கிடைக்கும். ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 daysல உங்க பிசினஸ் மாடல் இனிஷியலா வந்து ஐடியேஷன் முடிஞ்சோன்னா ஒரு 1 weekல நீங்க எங்களுக்கு ஒரு பிஎம்சி பவர் பாயிண்ட் அனுப்பிச்சிருப்பீங்க. அது ஒரு மாதிரி இருக்கும். அது கண்டிப்பா சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். சேஞ்ச் ஆயிருக்க அப்புறம் அதை வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஹாலில் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணி சொல்றோம். ஸோ இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவிஎஸ் லூகாஸோட சிஎஃப்ஓ சீஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆஃபீஸர் இருக்காரு. அப்புறம் வந்து ஒரு ரேஒன்னு ஒரு சிஇஓ கம்பெனி டைரக்டர் இருக்காரு. ஸோ ஒரு ஆடிட்டர் இருக்காரு. அப்புறம் இடி கவர்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இருக்காரு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டீம் பேனல் வந்து உங்களோட பிஸ்னஸ் மாடலை அகைன் ப்ரெசென்ட் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஏற்கனவே ஐடியேஷன்ல ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கப்ப உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் லெவல் இருக்கும். உங்க பிஎம்சியை ப்ரெசென்ட் பண்றீங்க. ப்ரெசென்ட் பண்ணி மார்க்ஸ், ஜூரி மார்க்ஸ் அசைன் பண்றாங்க. பேஸ்ட் ஆன் தி ஆவரேஜ் மார்க்ஸ் 8 டீம்ஸ் வந்து ஃபைனல்ஸ்க்கு ப்ராக்ரஸ் ஆகுறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தி 3 days பூட் கேம்ப். ஓகே, ஸோ அப்போ இந்த பூட் கேம்ப்ல வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, 25 டீம் வந்தாங்க. 25 டீம்ல இருந்து 8 டீம் ஃபைனல்ஸ்க்கு போறாங்க. ஸோ அந்த 8 டீம்ஸை வந்து ஃபைனல்ஸ்ல மறுபடியும் இதே சேம் பிஸ்னஸ் பிளானை தான் பிச் பண்ண வைக்க போறோம். பட் அந்த இதுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க ப்ராடக்ட் வந்து பார்ப்போம். அதை பார்த்துறோம். ஓகே, this is stage 4. That is the final stage of the Tamil Nadu Student Innovators. So state level final pitch competition சென்னையில நடக்கும், ஹெட் குவார்டர்ஸ்ல நடக்கும், கிராண்டா நடக்கும். கவர்மெண்ட்ல இருந்து எம்எஸ்எம்இல இருந்து எல்லாமே வருவாங்க. பட் டியூ டு கொரோனா கிரைசிஸ் நாங்கள் வந்து இந்த டைம் வந்து ஜூம்லேயே முடிச்சிட்டோம். ஸோ இந்த 2019ல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கவங்க ஃபுல்லாகவே ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல இருக்கவங்க ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ், ஸோ ரெடி டு இன்வெஸ்ட், அவங்க செக் வந்து ரெடியாக எடுத்து கொடுக்குற லெவலுக்கு வரவங்க தான் ஜூரி பேனல்ஸ்ல வருவாங்க. ஸோ இங்கே வந்து பாருங்க, டெக் இன்வென்டர், இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் ரெடி பண்ணவர், ஸ்மார்டிஃபைட் டஸ்ட்பினாலஜி வந்து ஹோலி கிராஸ் காலேஜோட ஸ்டூடெண்ட். ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பிஸ்னஸை வந்து பிச் பண்ணுறாங்க. பிச் பண்ணி யாரோட பிச் பண்ணுறாங்க, இன்வெஸ்டர்ஸ், ஆடிட்டர்ஸ், டெக்னிக்கல் எக்ஸ்பர்டைஸ் பீப்புளோட பிச் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதில் வந்து மறுபடியும் எவால்வேட் பண்ணுறாங்க. எவால்வேட் பண்ணி பெஸ்ட் 5 டீம்ஸ்க்கு 1 lakh ஃபெலோஷிப்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இங்கே 5 lakhs இருக்கு. இப்போ சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஏன் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா, முன்னாடி வந்து ஒரு 18 பேர் கொடுத்ததை இப்போ 40 பேர் கொடுக்குறோம். ஸோ அதுதான் ரீசனு. ரிமைனிங் 3 டீம்ஸ்க்கு வந்து கன்சலேஷன் ப்ரைஸ் கொடுக்குறோம். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நாங்கள் அட்வர்டைஸ் பண்ணுறப்ப எப்படி பண்ணுவோம்னா 1+7 lakhs அப்படின்னு சொல்லி தான் அட்வர்டைஸ் பண்ணுவோம் டிஎன்எஸ்ஐ. வாட் இஸ் தட் மீனிங்னா 7 lakhs ஒரு கிராண்ட் வந்து இது இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபைனல் பிட்ச் வந்து இதுதான் இது. ஸோ சிம்பிளா சொல்ல போனா ஐடியாவோட வரீங்க, ஐடியா வந்து என்டர்பிரைஸா மாத்துறதுக்கு உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து கிராண்ட் கொடுக்குது, பிளஸ் ஃபெலோஷிப்ஸ் கொடுக்குது. இப்போ ஃபெலோஷிப்ஸ் வாங்கிட்டீங்க. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் கேஸ் ஸ்டடி. ஸோ டிஎன்எஸ்ஐ வந்து 4 stages. ஸோ 4 stage வந்து ஸ்டேஜ் 1 அவேர்னஸ், ஸ்டேஜ் 2 ஐடியேஷன், ஸ்டேஜ் 3 3 days பூட் கேம்ப், ஸ்டேஜ் 4 வந்து ஃபைனல் பிச். ஸோ ஃபைனல்ஸ்ல இருந்து 8 டீம்ல 5 டீம் வின்னர்ஸ், ரிமைனிங் வந்து கன்சலேஷன் ப்ரைஸ். ஸோ ஒரு வின்னர்ஸோட கேஸ் ஸ்டடி பார்த்துருக்கோம். ஸோ நீங்க நினைக்கலாம் இது வந்து காம்படிஷன் ரொம்ப 4 stages இருக்கே அப்படின்னு. 4 stagesல 3 stages ட்ரைனிங். இடையில வந்து நீங்க நல்லா எஃபோர்ட் போட்டீங்கன்னா, பேக்ரவுண்ட்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்கன்னா, எனி ஒன் கேன் சர்வைவ் திஸ் காம்படிஷன். ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்பெசிஃபிக்கா ஏன் இது கேஸ் ஸ்டடினா, இந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது. ஐ எம் நாட் டிகிரேடிங், பட் அங்க வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் சொல்றதுக்குரிய ஃபேக்டரே கிடையாது. பட் ஒரு சென்னையில ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டார்ட் அப் அவங்க வின் பண்ணியிருக்காங்க. நாட் ஒன்லி தே வின் த காம்படிஷன், அவங்களோட இந்த டிசைன் பேட்டர்ன் வாங்கியிருக்காங்க, ப்ராடக்ட் பேட்டர்ன் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க, என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் கஸ்டமர் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் கிட் பார்த்துருக்காங்க. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, நம்ம சொட்டு மருந்து கண்ணில் போடுறோம்ல, அது வந்து ட்ராப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொருத்தவங்க டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். இப்போ நம்மளே ட்ராப் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு ட்ராப் ஊற்றுற இடத்துல 2 ட்ராப் ஊற்றிடலாம், 3 ட்ராப் ஊற்றிடலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கணும். அந்த சொல்யூஷன் வந்து இன்னோவேட்டிவா இருக்கணும், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அ கைண்டா இருக்கணும். இதுக்கு ஏற்கனவே யாராச்சும் சொல்யூஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, அவங்க வந்து உங்களோட காம்படிட்டர் இருப்பாங்க. உங்களோடது எப்படி டிஃபரன்ஸா இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். இவங்க ஆக்சுவலா என்ன பண்றாங்க, இந்த டெம்பிள்ன்ற இருக்குல்ல, இந்த மூக்குல இருந்து இருக்க இடத்துல அவங்க வந்து ஒரு ஃபிட் பண்ணிடுறாங்க. ஃபிட் பண்ணிட்டு ஒரு செட்டிங்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கிறாங்க. செட்டிங்ஸ் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு 1 dropனா 1 drop வரும், 2 dropனா 2 drop வரும். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் அ கைண்ட். ஸோ அதனால ஒரு டிசைன் பேட்டர்னும் ப்ராடக்ட் பேட்டர்னும் வந்துருக்கு.
ஸோ அவங்களோட யாருமே ஒன்றரை பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இவங்க வருவாங்கன்னு. பட் தே ஹாவ் கிராஸ் தி 4 stages and won the tournament. Now they are doing successful business in medical. Okay, this is 2018. ஒரு வின்னரோட கேஸ் ஸ்டடி. ஓகே, இப்போ 2019ல திருச்சி ஜோன்ல வின் பண்ணவங்களோட மட்டும் நான் இப்போ ஷோ பண்ணியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல நீங்க ஷோ பண்றதுல இருந்து நீங்க உங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் கிடைக்கும் நான் பிலீவ் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இருக்கிறது வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்டோட ஸ்டார்ட் அப் இனோவேஷன் பீஸ்ட்னு. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஹேண்டிகேப் பீப்புளுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்குறாங்க. ஹேண்டிகேப்னா கண் தெரியாதவர்கள், மாதிரி காது கேட்காதவர்கள், இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் கொண்டு வராங்க. எப்படின்னா இப்போ நான் வச்சிருக்க ஹெட்செட் மாதிரி ஒரு ஹெட்செட் ஒரு டிவைஸ் வச்சிருக்காங்க. பட் அந்த ஹெட்செட் என்ன பண்ணுன்னா நம்ம பிரெயின் வேவ்ஸ் வந்து இங்க ஆம்பிளிஃபை பண்ணி நியூரோ லிங்குவிஸ்டிக்னு சொல்லுவாங்க. ஆக்சுவலா வந்து நியூரான்ஸோட வேவ்ஸை வச்சுக்கிட்டு அது ஒரு டிவைஸ்ல கொண்டு வர வச்சு பண்ணுவாங்க. சிம்பிளா சொல்லணும்னா நம்ம மனசுல நினைக்கிறத வந்து எலக்ட்ரிக் டிவைசஸை கொண்டு வர மாதிரி. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரிமோட்ல வந்து டிவி ஆப்ரேட் பண்ற மாதிரி, ரிமோட்ல டிவி ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு என்ன பண்றோம், நம்ம நம்ம வி ஆர் யூசிங் அவர் ஹேண்ட்ஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அது வந்து நம்ம கண் தெரியுறவங்களுக்கு காது கேட்கறவங்களுக்கு நம்ம ஓகே. இப்போ இதெல்லாம் இல்லாதவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க மனசுல நினைக்கிறது நடக்கணும், அதுக்கு வந்து ஒரு டிவைஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஸ்மார்ட் இந்தியா ஹேக்கத்தான்ல வின் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ராடக்ட் வச்சிருக்காங்க. இப்போ மார்க்கெட்டபிள் போகுது. இது வந்து ஆக்சுவலா நம்ம கூகுள்ல ஒரு ப்ராடக்ட் கொண்டு வந்தாங்க, வெர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி ஹெட்செட் மாதிரி, அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட். ஸோ இவங்க ஒரு வின்னர். இங்க ஒரு பைக் இருக்கு பாருங்க. இந்த பைக் வந்து ஒரு மாடல் தான். ஸோ நீங்க அப்ப தெரிஞ்சுக்கணும், ஐடியாவோட தான் வருவீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கதை அடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் ஒரு ஸ்டேஜில் போறப்ப அது வந்து ப்ராக்டிக்கலா ஃபீஸபிலிட்டி இருக்க மாதிரி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் மூலமாகவும் நீங்களும் உங்களை காலேஜில் இருக்க ஒரு மென்டர்ஷிப் வச்சுக்கணும், ஸ்டாஃப் வச்சுக்கணும். அவங்க டெக்னிக்கலா இன்புட்ஸ் கொடுப்பாங்க. நாட் ஒன்லி பிசினஸ் மட்டும் பார்க்க மாட்டோம், ஜூரி பேனல்ல டெக்னிக்கல் பீப்புளும் இருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து டெக்னிக்கலா வயபலானு பார்ப்போம். ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் பைக்கில் அவர் என்ன பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ அட் ப்ரெசென்ட் இருக்க பைக் அவரோட கான்செப்ட் வந்து சூப்பர் பைக். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னேன், கஸ்டமர் செக்மெண்ட் பிரிச்சு. இவரோட கஸ்டமர் செக்மெண்ட் வந்து எலைட் கஸ்டமர்ஸ். ஸோ இவர் ஆக்சுவலா என்ன பண்றாருன்னா, ஒரு பேட்டரி வந்து சிங்கிள் குவிக் சார்ஜிங்க்கு ஒரு வச்சிருக்காரு, பேட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணியிருக்காரு. பிளஸ் வந்து சூப்பர் சார்ஜிங்கோட டிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தி போறது 220 km/h. இது இவரோட கான்செப்ட், டெக் இன்வென்டர்னு. இவரை பத்தி வந்து டீடைல்டா அடுத்த ஸ்லைட்ல வந்து பார்ப்போம். இன்னும் ஒரு 2-3 ஸ்லைட் தான் இருக்கு. அந்த தேர்ட் இருக்கிறது தான் நம்ம அந்த கிராஃப்டி அக்ரோடெக்ஸ். நம்ம ஒரு உடன் டெஸ்க் சொன்னல, உடன் டெஸ்க் வந்து இட் இஸ் மேட் ஆஃப் பனானா ஃபைபர். ஸோ இந்த வாழை மட்டைன்னு சொன்னோம்ல, வாழை மட்டையில செஞ்ச யூஸ் அண்ட் த்ரோ கப், பிளாஸ்டிக் பதிலாக இது பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு சிம்பிள் ப்ராடக்ட் தான், சரிங்களா? சிம்பிள் இனோவேஷன். ஸோ இந்த சிம்பிள் இனோவேஷன் வந்து 2 or 3 years இருக்கு. இவங்க வந்து ஐசிஎம்ஆர் பனானா ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன், அவங்க வந்து கிராண்ட், அப்புறம் இவங்களோட ஐடியாவை ரிவார்ட் பண்றதுக்கு ஒரு கிராண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. மெஷினரிஸ்லாம் வாங்கி இப்போ ஸ்டார்ட் அப் பண்ணிட்டாங்க. கிராஃப்ட் அக்ரோக்வின்ஸ் ஒரு உமன் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். இங்க இருக்கிறது வந்து ஒரு கிராஃப்டி அக்ரோடெக் சொல்யூஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இவங்க ஆக்சுவலா என்ன பண்றாங்கன்னா, நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ்ல வந்து ட்ரை பண்ண உலர வைக்கணும். சேஃபா பிக்கிள்ஸ், அப்புறம் முருங்கை பவுடர் பண்ற மாதிரி இருக்கிறதுக்குலாம் நம்ம ட்ரை பண்றதுக்கு அந்த பொருளை வந்து ஹீட் பண்ணும். அதுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னல் நமக்கு வி நீட் எனர்ஜி. அந்த எனர்ஜி வந்து ரினூவபிள் எனர்ஜி கான்செப்ட். ரினூவபிள் எனர்ஜி கான்செப்ட்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு காருக்குள்ள கிளாஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு உள்ளுக்குள்ள உட்காந்தோம்னா அந்த ஹீட் இருக்குல்ல, கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ஹீட்டுனால என்ன ஆகும்னா, வெளியில இருந்த ஹீட்டோட உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஹீட்டா ஃபீல் பண்ணும். ஸோ அந்த கான்செப்ட்ல வந்து என்ன பண்றாங்க, ஃபுட்டை வந்து ட்ரை பண்றாங்க. ஸோ இந்த ட்ரை பண்ணி பேக்கேஜ் பண்ணி இப்போ தே ஆர் செல்லிங். ஸோ இவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கினாங்க. 5 ப்ரையருக்குமே 1 லட்சம் தான். அதுல நம்பரிங் பண்றப்ப இவர் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்கினாங்க. ஸோ நீங்க பாருங்க, இவர் மாடல் வச்சிருக்காரு. ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளும் ஒரு மாடல் வச்சிருக்காரு. ஸோ ஃபுல் ஸ்கேல் ப்ராஜெக்ட் இல்லாட்டியும் ஒரு மினிமம் வயபிள் ப்ராடக்ட் இருக்கவங்களுக்கு வின்னர்ஸ் ஆகக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி இருக்கு. இங்கே இருக்க வந்து ஸ்மார்ட்டிஃபைட் டஸ்ட்பினாலஜின்னு, டஸ்ட்பின் வந்து இப்போ வந்து ஸ்மார்ட் சிட்டி அந்த கேம்பெயின்ல திருச்சி சிட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா கார்பேஜ் கலெக்ஷனுக்கு வந்து ரேக் வெண்டர்ஸ்லாம் தினமும் வீட்டுக்கு வந்து வாங்கிட்டு போறாங்க. ஸோ இது வந்து என்ன பண்றாங்க, ஆட்டோமேஷன் பண்றாங்க. பயோடிகிரேடபிள் என்ன, நான் பயோடிகிரேடபிள் என்ன, பிளாஸ்டிக் என்ன, இந்த சானிட்டரி வேஸ்ட் என்ன, இதை டிஸ்போஸ் பண்றதுக்கு ஒரு ஒரு ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம ஐடியா சொல்றது வந்து ஒரு ப்ரோட்டோடைப் மூலமா வந்து
வேலிடேட் பண்ணும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து 2019 இருக்க வின்னரோட கேஸ் ஸ்டடி. இது இல்லாம ஒரு சில பேர் ஒரு சில யூனிவர்சிட்டிலாம் வந்து தோத்துருக்காங்க. அவங்கலாம் ட்ரோன்ல இருந்து அக்ரிகல்ச்சர் பண்றது, பிளஸ் வந்து சாயில் டெஸ்டிங் பண்ணி சாயிலுக்கு ஏத்தாப்புல இன்புட்ஸ் எப்படி கொடுக்குறது, இந்த மாதிரிலாம் ஐடியாஸ் வந்துச்சு. சரி, ஸோ ஐ ஷுட் சே தட் தேர் இஸ் நோ டெர்த் ஆஃப் டேலண்ட்ஸ். டெர்த் ஆஃப் டேலண்ட்ஸ்னா இங்கே வந்து ஏகப்பட்ட டேலண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இங்கே ஒரு ஷோ பண்ணியிருக்க ஸ்டூடெண்ட் வந்து இஸ் ஃப்ரம் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி திருச்சிராப்பள்ளி. ஸோ இந்த ஸ்டூடெண்ட் தான் நம்ம டெக் இன்வென்டர் ஸ்டார்ட் அப்னு சொன்னோம். ஸோ இவங்க வந்து இப்போ ரீசெண்டாக லோக்கஸ்ட் ஈக்கிலர்னு சொல்லி வெட்டிக்கிளை கொள்ளும் கருவின்னு ஒன்று ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாரு. ஸோ இப்போ அவர் அதுக்கு டெவலப் பண்ணாலுமே அதோட பர்பஸ் வந்து இப்போ பால்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல நிறைய தேவைப்படுது. அதுக்கு வந்து நிறைய ப்ராடக்ட் செல் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஹீஸ் டூயிங் தேர்ட் இயர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், பட் ஹீஸ் ஏர்னிங். இப்போ ரீசெண்டாக 1 வீக் முன்னாடி வந்து அவர் ரெக்ரூட்மெண்ட் டிரைவராக இருக்காரு. ஸ்டூடெண்டா இருக்காரு, ரெக்ரூட்மெண்ட் டிரைவர் எடுத்திருக்காரு. ஸோ இது வந்து கிராஜுவலா உடனே எல்லாம் நடக்காது. ஸோ இதுக்கு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து பேஷனேட்டடா இருப்பாங்க, ஹாபி சைட்ல இருக்கும். ஸோ இவரெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 12th இருந்தே வந்து சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன்ல நடத்திட்டு வந்துருக்காரு. நிறைய காம்படிஷன் போடுறது தான் இவரோட வழக்கமா இருக்கு. ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு சில பேருக்கும் ஒரு இது இருக்கும். ஸோ இந்த டிஎன்எஸ்சி காம்படிஷன்ஸ் வர்றதுக்கு ஒரு பில்டப் மாதிரி நம்ம நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்க்கு, இனோவேஷன்ஸ்க்கு இன் அண்ட் அரௌண்ட் காலேஜஸ்ல நடக்கிறதுல நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம்னா அங்க இருக்க ரிசோர்ஸ் பர்சன் ஷேர் பண்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு உங்க இன்பில்ட்ல இருக்க ஐடியாஸ் வந்து டெவலப் ஆகும். ஓகே, ஸோ இது வந்து திருச்சி ஜோன்ல இருக்கிறத மட்டும் நம்ம ஒரு இதாக காட்டியிருக்கோம். ஸ்டேஜ் 1 அவேர்னஸ்ல நம்பர் ஆஃப் டீம்ஸ் 249 டீம்ஸ் வந்தாங்க, 627 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்தாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதுல வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஸ் பண்ணி நம்ம ஃபில்டர் பண்ணோம். ஃபில்டர் பண்ணதுல பாத்தீங்கன்னா 87 டீம்ஸ் ஃபில்டர் பண்ணோம். 2 பேட்சா நடத்துறோம். அதுல வந்து 25 டீம்ஸ் வந்து ஸ்டேஜ் 3 போனாங்க. அதுல வந்து 69 டீம்ஸ் வந்து 69 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க. இதுல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கெல் ஆர்கானிக் மசாலான்னு ஒரு கன்வென்ஷனல் பிசினஸ் தான், நல்லா ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. இன்னொருத்தர் வந்து ஐவி ட்ரிப் மானிட்டரிங் சிஸ்டம். ட்ரிப் மானிட்டரிங்னா நம்ம கொரோனா கிரைசிஸ்ல இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸ்டான்லி ஹாஸ்பிட்டல்ல. ரிமோட்டா வந்து கொரோனா பேஷண்ட் இருக்கனால நமக்கு வந்து பாசிட்டிவ் கேசஸ் வந்துடும் சொல்லிட்டு மொபைல்ல இருந்து மானிட்டர் பண்றது. கெல் ஆர்கானிக் மசாலாங்கிறது ஒவ்வொரு ஏரியால போய் கைப்பக்கம் என்ன ஜிஐ டேக்லாம் வாங்கிப்போம். அந்த மாதிரி மசாலால வந்து என்னென்ன ஃபிளேவர்னு சொல்லி அதை ரிசர்ச் பண்ணி அது ஓரியன்டா ஒரு நேச்சுரல் ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட் கொண்டு வந்திருக்காரு. ஸோ ஃபைனல் பிச்சில் வந்து சொன்ன மாதிரி 25லேருந்து 8 பேர் வந்தாங்க, இதுல ஒருத்தர். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து ஒரு சாம்பிள் தான். இது மாதிரி ஒவ்வொரு இயரும் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வராங்க. அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ஸா கன்வெர்ட் ஆகுறாங்க. ஸோ அட் ப்ரெசென்ட் இந்த காம்படிஷன் முடிஞ்சோன்னா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இனோவேட்டர்ஸ், ஒரு பொட்டன்ஷியல் ஸ்டார்ட் அப்பா மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து ஒரு பேங்க்ல போய் ஒரு லோன் வேணும், எனக்கு வந்து ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க ஒரு பேங்க் மேனேஜரோ இல்லை ஒரு ஃபினான்ஷியல் எக்ஸ்பர்ட்டோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடியாவுக்கு லோன் தர மாட்டாங்க, ஒரு பிசிக்கலாவோ இல்லை ப்ரூவ் பண்ண கான்செப்ட் தான் கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து இப்போ இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃபுல்லாவே என்ன இருக்கு, ஒரு ப்ராஜெக்ட் லெவல்ல தான் இருக்கு. அதை வந்து ஒரு சிங்கிள் ப்ராடக்ட் கொண்டு வரதுக்கு தே நீட் அ கிராண்ட். சரிங்களா? ஸோ அந்த கிராண்ட் தான் என்ன பண்றாங்க, டிஎன்எஸ்ஐ காம்படிஷன் முடிஞ்சவங்களுக்கு இனோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராம் கிராண்ட்னு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இடிஐ மூலமா கொடுக்குது. இது வந்து எவ்ரி மந்த் எனி ஒன் கேன் அப்ளை. இவர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இருக்கணும், ஃபேக்கல்டிஸ் தான் இருக்கணும் அப்படின்றது எனி லேமன் கேன் அப்ளை. இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா வவுச்சர் ஏங்கிறது வந்து ஐடியாவை ப்ராடக்டா கொண்டு போறதுக்கு வவுச்சர் ஏ 2 லட்சம் வரையும் மேக்ஸிமம் கொடுக்குறாங்க. அதுல வந்து 80% வந்து நாலேஜ் பார்ட்னர் காஸ்ட்னா என்ன இருக்குன்னா, இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் இல்லை, அவர் வந்து அவருக்கு பணம் போட மாட்டாங்க. பணம் வந்து யாருக்கு போடுவாங்கன்னா, இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் தயாரிக்கிறதுக்கு யார் தேவை, ஹுண்டாய் எலக்ட்ரிக் இருக்காங்க. இது மாதிரி இல்லாட்டி வந்து ஒரு காலேஜஸ்ல வந்து ஒரு சில லேப் ரிசர்ச் R&D லேப்ஸ் வந்து நல்லா ஃபெமிலியரா இருக்கும். ஸோ அவங்க தான் நாலேஜ் பார்ட்னர். ஸோ மீனிங் வந்து என்னன்னா, இப்போ எனக்கு ஒரு துணி எடுக்கணும், நான் பாத்திர கடைக்கு போகக்கூடாது, துணி கடைக்கு தான் போகணும். ஸோ அதே மாதிரி என்னோட ஐடியாவுக்கு வந்து யார் வந்து யூஸ் பண்ணனா என்னோட ப்ராடக்ட் வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நாலேஜ் பார்ட்னர் தான் சூஸ் பண்ணணும். அந்த நாலேஜ் பார்ட்னருக்கு அமௌண்ட் போடுவாங்க. அது 100% போடல, 80% போடுறாங்க. இதுக்கு என்ன காரணம்னா, நம்ம ரிமைனிங் வந்து நம்ம பண்ண போற அமௌண்ட் கொடுக்க மனசு இருக்கா அப்படின்றது மனசு இருக்கான்னு இல்லை, பிகாஸ் இட் இஸ் அ பிஸ்னஸ். ஸோ நம்மளும் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அதுக்காண்டி. ஸோ வவுச்சரையே யூஸ் பண்ணி ஐடியாவை வந்து ப்ராடக்டா கொண்டு வந்துட்டீங்க. ஸோ ஓகே, என்னோட ஒரு ப்ராடக்ட் வந்துருச்சு, அது வந்து நான் மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு போனாதான் கஸ்டமருக்கு இது தேவையா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியும். ஸோ அதுக்கு வந்து வவுச்சர் பி. ஸோ வவுச்சர் பியில் வந்து நீங்க பேட்டன்ட் ஃபைல் பண்ணலாம், டெக்னாலஜி கமர்ஷியலைஸ் பண்ணலாம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் வந்து ஃபியூயல் வந்து புதுசாக ஒரு ஃபியூயல் கொண்டு வந்தார். அந்த ஃபார் பெயிண்ட் வந்து கவரேஜ் ஏரியா அதிகமா இருக்குன்றாரு. அந்த பெயிண்ட்டுக்கு வந்து அவர் வந்து டெஸ்டிங் பண்ணணும், காம்ப்ளைன்ஸ் இருக்கு. இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு காசு ஆகும், சர்டிபிகேஷன் காஸ்ட். அது அவரோட ஓன் செலவுல பண்ண முடியாது.
ஸோ அப்போ அதுக்கு ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணணும், இதுக்கு வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து வவுச்சர் கொடுக்குது. ஸோ 50% ஆஃப் நாலேஜ் பார்ட்னர் காசு கொடுக்குது, மேக்ஸிமம் 5 lakhs வரையும். ஸோ வவுச்சரை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிட்டீங்க, ஐடியாவை ப்ராடக்டாக கொண்டு வந்துட்டீங்க, ப்ராடக்ட்டை வந்து என்ன பண்றீங்க, மார்க்கெட் பண்றதுக்கு வவுச்சர் யூஸ் பண்றீங்க. ஸோ இதை தான் வந்து 2 + 5 7 lakhs சொல்றோம். இது இல்லாம என்ன பண்றோம், 1 lakh வந்து உங்களுக்கு டிஎன்எஸ்ஐல காம்படிஷன் கிடைச்சிருக்கு. டோட்டலா 8 lakhs இன்டெரக்டா உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ ஒரு 2 slides மட்டும் இருக்கு, இதோட முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதோட இது என்னன்னா ஐடியா டு என்டர்பிரைஸ் தான். ஸோ இந்த டிஎன்எஸ்ஐல ஃபைனல்ஸ் வின் பண்ணவங்களுக்கு வந்து ஒரு கிராண்ட் மூலமா ஒரு ப்ராடக்ட் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து பிசினஸ் பண்ண போக ரெடியா இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபேவரான கிளைமேட் இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா, எஸ் தட் இஸ் அ ஃபேவரபிள் கிளைமேட். ஸ்டார்ட் அப் இந்தியாவில், ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடுல உங்க இதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். முன்ன மாதிரி கிடையாது, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஹேசில்ஸே கிடையாது, ஈஸி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஈஸி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்னா முன்னாடி வந்து நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்றதை இன்னொருத்தவங்க அத்தாரைஸ் பண்ணாதான் வரும். இப்போ அப்படி இப்போ கிடையாது. செல்ஃப் சர்டிஃபிகேஷன். செல்ஃப் சர்டிஃபிகேஷனா உங்களோட ஆதார், பேனு, நீங்க என்ன பிசினஸ் பண்றீங்கன்னு ஒரு கோட் இருக்கும், அதை பண்ணாலே ஈஸியா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிடலாம். பிளஸ் வந்து டாக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் இருக்கு ஃபார் ஸ்டார்ட் அப்ஸ். நான் சொல்றது ஃபுல்லாவே ஸ்டார்ட் அப்ஸ், நாட் ஃபார் பிசினஸ். ஸ்டார்ட் அப்ஸ்னா இனோவேட்டிவா இருக்கணும், அது வந்து ஸ்கேலபிளா இருக்கணும். கம்மிங் இயர்ஸ்ல ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேலுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டோ இல்ல பணம் நிறைய சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு திறமை இருந்துச்சுன்னா அது ஸ்டார்ட் அப்ஸ் நம்ம சொல்றோம். ஸோ இதை தான் இங்க டெஃபினிஷன்ல மீன் பண்ணிருக்கோம், ஹை பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் ஆர் வெல்த் கிரியேஷன். ஸோ இதோட வேலிடிட்டி வந்து 7 years, அதுவும் ஸ்டார்ட் அப்போட டெஃபினிஷனு. இன்கேஸ் ஃபார் பயோடெக்னாலஜி, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருந்தாங்க. அவரோட ஐடியாஸ் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் வரும். ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து டாக்டர் ஐடென்டிஃபை பண்ணி சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மெஷின் லேர்னிங் கான்செப்டை வச்சு இந்த ஸ்கேனை வந்து மெஷின் ரீட் பண்ணி, இந்த ஸ்கேனுக்கு வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளம் இல்லை, இது ஓகே அப்படின்ற மாதிரி டெலிமெடிசன்லாம் இப்போ நம்ம போயிட்டோம். அந்த கான்செப்ட் வந்து இப்போ யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, அவங்களுக்குலாம் 10 years. ஸோ டேர்ன் ஓவர் வந்து 25 crores போட்டிருக்கோம் ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு. ஃபார் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா அந்த அமௌண்ட் இஸ் கிரேட்டர். ஸோ டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் சொன்னோம். டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் மீனிங் என்னன்னா, இப்போ நீங்க பணம் சம்பாதிக்கிறீங்கன்னா அந்த பணம் சம்பாதிக்கிறது வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து இன்கம் டேக்ஸாக கொடுக்கணும். அது வந்து டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன் வந்து ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு இருக்கு, 2 years இருக்கு. பிளஸ் வந்து உங்களோட ஐடியா ரொம்ப இனோவேஷனா இருக்குன்னா அது பேட்டன் ஃபைல் பண்றதுக்கு ஒரு காசு ஆகும், அரௌண்ட் 18,000 மாதிரி ஆகும். அதெல்லாம் வந்து 80% வந்து ரிபேட் பண்றாங்க. ஃபார் உங்களோட ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து 50% ரிபேட் பண்றாங்க. பிளஸ் வந்து இந்த ஸ்டார்ட் அப் இந்தியாவில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுல வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க. நம்ம எப்படி ஃபேஸ்புக்ல பீப்புள்லாம் கனெக்ட் பண்ற மாதிரி அங்க வந்து இன்வெஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க, அகாடமிஷியன்ஸ் இருப்பாங்க, பேங்கர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ஸ்டார்ட் அப் லைஃப் சைக்கிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், எர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் பிஸ்னஸ், எனி பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள்கிட்ட பண வரவு ரொம்ப இருக்காது. உங்கள் பர்சனல் சேவிங்ஸ், கையில் இருக்க ஆர்னமெண்ட்ஸை வச்சு தான் நம்ம, ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை வச்சு தான் நம்ம பண்ணுவோம். அப்போ வந்து நெகட்டிவ் ட்ரெண்ட்ல இருக்கு, ஒன்லி ஐடியா ஸ்டேஜில் இருக்கு. ஸோ அப்போ அந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் கொண்டு வரதுக்கு யூ ஷுட் யூஸ் எ கிராண்ட். இந்த கிராண்டை யூஸ் பண்ணிட்டீங்க, ஒரு ப்ராடக்ட் கொண்டு வந்துட்டீங்க, மார்க்கெட் கொண்டு வந்துட்டீங்க. சீட் ஸ்டேஜிங், சீடுங்கிறது சீட் மணி. ஸோ இது டெவலப் ஆகிறதுக்கு ஒரு மணி தேவை. ஸோ அதெல்லாம் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஞ்சல்ஸ். ஏஞ்சல்ஸ் தான் ஒரு பணம் நிறையா வச்சிருப்பாங்க, அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க. கவர்மெண்ட் கிராண்ட்ஸு, அப்புறம் பிஸ்னஸ் இன்குபேட்டர்ஸ். பிஸ்னஸ் இன்குபேட்டர்ஸ்ங்கிறது வந்து உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் வந்து சஸ்டெயின் ஆகிறதுக்கு தேவையான ஹெல்ப்ஃபுல்லாம் ஒரே இடத்துல கொடுக்குறது தான் பிஸ்னஸ் இன்குபேட்டர். ஸோ இந்த சப்போர்ட்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் உங்கள் பிஸ்னஸ் டெவலப் ஆயிடுச்சுன்னா யூ கோ ஃபார் பேங்க் லோன்ஸ். பேங்க் லோன்ஸ் எப்போ போறீங்க, ஒரு 2-3 ப்ராடக்ட் இருக்கு, லார்ஜ் ஸ்கேலுக்கு எக்ஸ்பான்ஷன் பண்ணுறதுக்கு பேங்க் லோன் போடுறீங்க. அப்புறம் ஃபைனலாக வந்து என்ன பண்ணுறீங்க, இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங்னா இப்போ ஃபேஸ்புக், ஜியோலாம் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களோட ஸ்டேக்ஸை வந்து சந்தைப்படுத்துறாங்க, மார்க்கெட் ஷேர் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதான் இனிஷியல் பப்ளிக் ஆஃபரிங், ஸ்டாக் மார்க்கெட். ஸோ இதான் ஸ்டார்ட் அப் லைஃப் சைக்கிள். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த நெகட்டிவ் ட்ரெண்ட்ல இருக்கீங்க. ஸோ அந்த ட்ரெண்ட்ல இருக்கப்ப நீங்க எதை யூஸ் பண்ணணும்னா, உங்க ஐடியாவை கொண்டு வரதுக்கு கிராண்டு சேலஞ்சஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இது வந்து சிம்பிளா ஒரு பிசினஸ் இன்குபேஷன். ஸோ ப்ரெசென்ட் தமிழ்நாடுல வந்து 33 இன்குபேஷன் சென்டர் இருக்கு. ஸோ இன்குபேஷன் சென்டருங்கிறது ஒரு அகாடமிக் காலேஜஸ்ல ஒரு கம்பெனி மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. அது வந்து ஒரு இண்டிபெண்டா ரன் ஆகும். ஸோ இங்க காட்டிருக்கிறது வந்து ஒரு எம்என்சியோட ஆஃபீஸ் கிடையாது, இது ஒரு இன்குபேஷன், காலேஜுக்குள்ள இருக்க ஒரு செட்டப். ஸோ இங்க வந்து ஆக்சுவலா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, உங்களோட எனக்கு பிசினஸ் பண்ண விருப்பம் இருக்கு அப்படின்னா அங்க போய் நீங்க அப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஒரு கிராஜுவேஷன் என்ட்ரி ஆகுற மாதிரி. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருவாங்க, உங்க பிசினஸ் அட்ரஸ் அதை வச்சுக்கலாம். நீங்க இதுக்கு வந்து தனியாக ரெண்டல் கொடுக்கணும் தேவையில்லை. உங்களுக்கு மீட்டிங் ஹால் கொடுத்துருவாங்க, கேஃபிடேரியா கொடுத்துருவாங்க, இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டி வித் சிஸ்டம் எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. இது வந்து கவர்மெண்ட் ஆர்கனைஸ் பண்ணது. திஸ் இஸ் கால் பிசினஸ் இன்குபேட்டர். ஸோ இதோட பேசிக் பர்பஸ் வந்து என்னன்னா, டு சப்போர்ட் ஸ்டார்ட் அப் என்டர்பிரைஸ் அட் தி ஏர்லி ஸ்டேஜ். ஓகேங்களா? ஸோ ஏன்னா இவங்க லேட்டர் ஸ்டேஜில் வந்து பயங்கரமா வருவாங்க அப்படின்றது. ஸோ இது ஒரு மெரிட் பேசிக்ஸ்ல தான் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபைனலி நீங்க இந்த இன்குபேட்டர் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க, டிஎன்எஸ்ஐல ஸ்டூடெண்டா வரீங்க,
அவங்க ஐடியாவை சொல்லி ஒரு இனோவேஷன் கான்டெஸ்ட்ல வின் பண்ணி ஒரு இனோவேஷன் வவுச்சர் ப்ரோக்ராம் கிராண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்ட் கொண்டு வந்துட்டீங்க. அடுத்து வந்து ஃபுல் ஸ்கேலில் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸில் நிறைய லோன் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூ என்டர்பிரைஸ் ஆண்டர்பிரனர் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம், நீட் ஸ்கீம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா 5 crore வரையும் லோன் கொடுக்குறாங்க. இதுல பியூட்டிஃபுல் திங் என்னன்னா 25% சப்சிடி. ஸோ 25% சப்சிடினா 30 லட்சம் வரையும் தள்ளுபடி பண்றாங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் சப்சிடியும் இருக்கு. விமன் என்டர்பிரைஸ்னா 50% வரை இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பிஎம்இஜிபி, ஒரு உமன் என்டர்பிரைஸ் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னோம், ஸ்ரீநிதி உமானந்தன் 1.2 lakhs வாங்கினாங்கன்னா இதுல தான் வாங்குறாங்க. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் என்டர்பிரைனர் கொடுக்குறது. இது வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல கொடுக்குற லோன் 10 lakhs. ஸோ எம்எஸ்எம்இயோட டெஃபினிஷனும் இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க. முன்னாடி மைக்ரோனா லெஸ் தென் 5 lakhs இருந்துச்சு, இப்போ 1 crore கொண்டு வந்திருக்காங்க. ரீசன் என்னன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் டெண்டர்ஸ்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு ஒரு மினிமம் டிரான்சாக்ஷன் வந்து ஜாஸ்தி பண்றதுக்காண்டி கொண்டு வந்திருக்காங்க. பிளஸ் வந்து இந்த டிஃபிகல்ட்டான டைம்ஸ்லயுமே உங்களுக்கு ஈக்விட்டி ஃபண்டிங் கொடுக்குறாங்க. ஸோ நான் இங்க என்ன வலியுறுத்துறேன்னா, இஃப் யூ ஆர் பிகம் அ ஸ்டூடெண்ட் இனோவேட்டர் அண்ட் திங்கிங் தட் டு டூ அ பிஸ்னஸ்னா ஆர்கனைஸ்ட் ஃபார்ம்ல பண்ணுங்க. ஆர்கனைஸ்ட் ஃபார்ம்னா ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுங்க. எம்எஸ்எம்இல உத்தியோக ஆதார மெமரண்டம் இருக்கு, நம்ம ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல நம்மளே ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் 15 minutesல. பிளஸ் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியாவில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம், ரெகக்னைஸ் ஆகிக்குவீங்க. ஸோ இது மாதிரி பண்ணி பிஸ்னஸ் பண்ணீங்கன்னா நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. லோன்ஸ்லாம் நாங்கள் கண்கூட பார்த்துருக்கோம், 75 daysல கிடைக்குது, கொலாட்ரல் ஃப்ரீ லோன்ஸ் கிடைக்குது. ஓகே, ஸோ வித் திஸ் ஐ எம் கன்க்ளூடிங் மை செஷன். தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் மீ தி ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார். I thank the Bardhasan Entrepreneurship Career Hub, Dr. Prasanna sir and Dr. Ravichandran sir for sharing my experience to the August forum. Hello, யாராச்சும் இருக்காங்களா? Okay, if there are any questions, please ask. I will take your questions. ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்காங்க? கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா நீங்க ஹலோ கார்த்தி யாருங்க? நீங்க கொஞ்சம் ஸ்கிரீன் ஷேர் கார்த்திகா வந்து கார்த்திகா ஸ்கிரீன் ஷேரை ஸ்டாப் பண்ணுங்களேன். ஓகே, when will be the TNSA be conducted this year, sir? Yes, so TNSA competition will be conducted in a month. Okay, so 2020 TNSA will be happening in a virtual mode, full of virtual mode. We have submitted the proposal, so in a month or 2 months you will see that TNSA 2020 in picture. So 2020 TNSA will start. Okay, so feedback form fill பண்ணுங்க. chat boxல link இருக்கு, feedback link. Any other question? Okay, if there are any questions, you can. Sir. Yes. சார், இப்போ வந்து டிஎன்எஸ்ஐக்கு வரவங்க கையில ஒரு ப்ரோட்டோடைப்போட வரணுமா இல்ல ஐடியாவோட வந்தாலே ஓகேவா சார்? ஐடியாவோட வந்தா போதுங்க. ஃபீஸிபிளா இல்லையான்ட்டு டிசைட் பண்ணுவீங்க. இப்போ சப்போஸ் நாங்க ப்ரோட்டோடைப்போட வராம வெறும் ஐடியாவோட மட்டும் வந்தாலே அது ஃபீஸிபிளான்ட்டு உங்களுக்கு அது போதுமா சார்? அது டிஎன்எஸ்ஐல பார்ட்டிசிபேட் எஸ்ங்க. ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொன்னலைங்க, இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் பைக் பண்ணி 3 crore இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வாங்கினாரு. அவருக்கு வந்து காம்படிஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப ஒரு வெறும் ஐடியா தான் இருந்துச்சு. ஓகேங்களா, ஒரு லேட்டர் ஸ்டேஜஸ்ல போகிறப்ப பிச் பண்ண ஒவ்வொரு காம்படிஷன்ல வின் பண்ணாரு. வின் பண்ணுறது அமௌண்ட் வச்சு தான் ஒரு ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணாரு. ஸோ உங்கள்கிட்ட ப்ரோட்டோடைப் இப்போ இருந்துச்சுன்னா வெல் அண்ட் குட், அப்படி இல்லைனாலும் கவலை இல்லை. ஓகேங்களா, உங்களோட ஐடியா வந்து இனோவேட்டிவா இருக்கா, பிஸ்னஸ் வாய்ப்பு இருக்கா, அதுதான் பார்ப்போம். ஓகே சார். ஓகே, வேற ஏதாச்சும் கொஸ்டின் இருக்காங்க? லிங்க் அங்க என்டர்பிரைனர்ஷிப் இன்னோவேஷன் கெரியர் ஹப்ல லிங்க் போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க, ஃபீட்பேக் லிங்க்.
chat boxல இருக்குங்க, chat box. பிரசன்னா சார் வருவாங்களா சார்? இல்ல No, sir, I'm here. Yes sir. Do you have any questions sir? இல்ல, no, participants ஏதாவது question ஏதாவது கேட்டிருக்காங்களா சார்? I'm just back. Oh, okay sir. One of the student has asked me the question sir. I have responded to that sir. Okay, sir. So what I will do is I'll just brief the participants about the schemes in BEC. Okay, and maybe participants have also some time. If you want, you can send your questions in chat. Yeah, question ஏதாவது கேக்குறாங்க chatல அனுப்புங்க. அப்படி இல்லனா நான் என்னோட இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு நீங்க ரிசோர்ஸ் டைரக்டா கூட you can speak. Okay, so the whole idea of this webinar என்னன்னா, ஒன்னு சார் வந்து நிறைய விஷயம், unfortunately I could not be here. I had to attend another meeting. So the whole idea is to promote youngsters to become entrepreneurs. ஸோ அதுதான் ஐடியா. ஸோ அதில் வந்து அதுக்கு சப்போர்ட் மெக்கானிசம்க்கு வந்து நம்ம பெக், தட் இஸ் பாரதாசன் யூனிவர்சிட்டி ஆண்டர்பிரினியர்ஷிப் இன்னோவேஷன் அண்ட் கெரியர் ஹப் அப்படிங்கிறதுல மெயினாக நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. அதில் வந்து 3க்கு வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம வெப்சைட்ல போட்டிருக்கோம். அந்த becrusa.in போனீங்கன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறதுல இருக்கும். ஸோ ஒன்று வந்து தீம் பேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஸோ அந்த தீம் பேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து என்னன்னா, உங்களுக்கு வந்து டு டூ சம் ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட் ஃபார் அட் த ஸ்டூடெண்ட் லெவல். ஸோ நம்ம எப்படி ஃபேக்கல்டிஸ் வந்துட்டு நீங்க யூஜிசி, ஐசிஎஸ்ஆர், இல்லை வந்து நம்ம டிஎஸ்டி, இல்லை இந்த மாதிரி டிபிடி, இந்த மாதிரி சயின்டிபிக் ஏஜென்சிஸ்ல வந்து ஃபண்ட் வாங்கி ப்ராஜெக்ட் பண்றாங்களோ, அந்த மாதிரி இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லெவல்ல ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும், ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட். ஏன்னா அதோட அவுட்கம் வந்து இட் ஹேஸ் டு பி a ப்ராடக்ட் ஆர் a ப்ராசஸ். இட் ஷுட் லீட் டு a ப்ராடக்ட் ஆர் a ப்ராசஸ். இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்கு, ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் அப்ளை ஃபார் த தீம் பேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஒன் பர்சன் அப்ளை பண்ணலாம், இல்லை வந்து டீம் ஆஃப் பர்சன்ஸும் அப்ளை பண்ணலாம். அதில் என்னன்னா யாராவது ஒருத்தர், ஒன் ஸ்டூடெண்ட் ஃப்ரம் தட் அமங் தட் டீம் ஷுட் பி ஒன் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் பாரதாசன் யூனிவர்சிட்டி. யூனிவர்சிட்டிங்கிறது வந்து நம்ம யூனிவர்சிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் மட்டும் சொல்ல, எனி ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் எனி அஃபிலியேட்டட் காலேஜ் ஆஃப் பாரதாசன் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ யூனிவர்சிட்டிக்கு வந்து 8 டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர் பண்ணுது. ஸோ 8 டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கக்கூடிய காலேஜ், ஏதோ ஒரு காலேஜ்ல ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருக்கணும். ஸோ அவங்க வந்து தீம் பேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து we will give research funding. அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து கைடு நீங்களே இருக்காங்கன்னா நீங்களும் சஜஸ்ட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா we will provide you with the mentor. லைக் இப்போ வந்து இப்போ சார், இப்போ வினோத் சார் பேசினாரு. ஸோ அவங்கெல்லாம் they can be mentor for that students. ஸோ இது வந்து ஒரு தீம் பேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட். ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் டாக்டரல் ஃபெலோஷிப். ஸோ போஸ்ட் டாக்டரல் ஃபெலோஷிப் அப்படிங்கிறது வந்து பிஹெச்டி முடிச்சவங்க அந்த தீம் பேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் யாரும் அப்ளை பண்ணலாம். எனி யூஜி, பிஜி ஸ்டூடெண்ட், anyone can apply. போஸ்ட் டாக்டரல் ஃபெலோஷிப் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பிஹெச்டி முடிச்சவங்க வந்து அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ த கேண்டிடேட்ஸ் ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட்டட் பிஹெச்டி. ஸோ அது வந்து இட் நீட் நாட் பி ஃப்ரம் பாரதாசன் யூனிவர்சிட்டி. நீங்க யூனிவர்சிட்டியில இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் ஒன்றும் அவசியம் இல்லை. யூ ஜஸ்ட் நீட் டு ஹாவ் அ பிஹெச்டி டிகிரி. ஏன்னா போஸ்ட் டாக்டரல் ஃபெலோஷிப்க்கு வந்து யூல் பி ரெஜிஸ்டரிங் வித் பாரதாசன் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ யூல் ஆட்டோமேட்டிக்கலி பிகம் அ ஸ்டூடெண்ட் ஹியர். ரிசர்ச் கேண்டிடேட்டா வந்துருவீங்க. அண்ட் அந்த அதுக்கு ஃபெலோஷிப் உண்டு. அதுக்கு வந்து ஐ திங்க் 35,000 ஏதோ ஃபெலோஷிப் இருக்கு. பிளஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து தீம் பேஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் உங்களுக்கு கொடுப்போம். ஸோ போத் வில் பி கம்பைன்டு. ஸோ ரிசர்ச் ஃபெலோஷிப்பும் கிடைக்கும், தீம் பேஸ்ட் ப்ராஜெக்டும் கிடைக்கும். இதோட அவுட்கம் என்னவா இருக்கணும்னா ஒரு ப்ராடக்டோ ப்ராசஸா இருக்கணும். இதுதான் தீம் பேஸ்ட் ப்ராஜெக்டா இருந்தாலும் சரி, போஸ்ட் டாக்டரல் ஃபெலோஷிப்பா இருந்தாலும் சரி, the outcome has to be a product or a process. So you'll be given fellowship as well as you'll be given research grant. So this scheme number 2, this is for candidates who've already completed PhD. Third வந்து seed money for startups. So இந்த scheme என்னன்னா, உங்களுக்கு வந்து if you already have a prototype of a product, இல்ல you already have some blueprint of the process, ஒரு ஏதோ ஒரு பிசினஸ் ஒரு இது ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க, ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்க வந்து ஆல்ரெடி எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா you can directly apply for the seed money. ஸோ இந்த seed moneyங்கிறது வந்துட்டு we will suppose it is subsidized loan. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து 2 இயர்ஸ்க்கு வந்து இட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃப்ரீ. அதுக்கப்புறமேட்டு there will be a nominal interest, I think 6% for next 5 years. ஸோ டோட்டலா உங்களுக்கு வந்து you will be getting support up to 7 years. அதே மாதிரி இப்போ நீங்க சீட் மணிக்கு அப்ளை பண்ணும்போது we will also be incubating you. இப்போ இது வந்து இன்குபேஷன்ங்கிற கான்செப்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய டெக்னிக்கல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் இருந்திருக்கு இதுக்கு முன்னாடி. தட் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஐடியில் இருக்கும், இப்போ அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில இருக்கு, ஸோ இது ஐஏஎம்லாம் கூட இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இன்குபேஷன் சென்டர். ஸோ நம்ம பெக்ங்கிறது வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ இன்குபேஷன் சென்டர். ஸோ வி வில் ப்ரொவைட் யூ ஆல் சப்போர்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்குபேஷன். So you'll be registering with us. You'll be given seed money as a subsidized loan,
அண்ட் உங்களுக்கு உங்க கம்பெனி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ரன் பண்ணி அது வந்து சக்சஸ் ஆகிற வரைக்கும் வில் பி சப்போர்ட்டிங் இன் ஆல் மேனர். ஸோ அது வந்து சீட் மணி. ஸோ இஃப் யூ ஆல்ரெடி ஹேவ் அ ப்ரோட்டோடைப், ஏதோ ஒரு மாடல் வச்சிருக்கீங்க, Sir, இல்ல this ஒரு is for ஐடியா PhD students or for everyone, sir? It is for everyone, anyone. Seed money வந்துட்டு can be applied by anyone. So it need not be வந்துட்டு நம்ம யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்டா இருக்குங்கிறதுனால. The thing is, நீங்க seed moneyக்கு அப்ளை பண்றீங்கன்னா you will have to register with BEC. So automatically you will come into our university fold. So only for theme based ப்ராஜெக்ட்டுக்கு மட்டும்தான் வந்துட்டு நீங்க வந்து யாராவது ஒருத்தர், அதுவும் நீங்க ஏன்னா ஒருத்தர் சிங்கிளா ஒருத்தர் செய்ய போறதுல எப்படியா ஒரு டீம் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் செய்ய போறாங்க. ஸோ அந்த டீம் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல யாராவது ஒருத்தர் மட்டும் நம்ம யூனிவர்சிட்டியோட கனெக்டடா இருக்கணும். ஏன்னா அப்பதான் we can give you funding. இல்லைன்னா எங்களை ஃபண்டிங் கொடுக்க முடியாது. தட் இஸ் த ப்ராப்ளம். ஸோ அதனால தான் அது அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். அதே மாதிரி போஸ்ட் டாக்டரல் ஃபெலோஷிப்க்கு நீங்க நம்ம பாரதாசன் யூனிவர்சிட்டியில் தான் பிஹெச்டி பண்ணிருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. எங்க வேணாலும் நீங்க பிஹெச்டி பண்ணிருக்கலாம். போஸ்ட் டாக்டரல் ஃபெலோஷிப் நீங்க அப்ளை பண்ணி உங்க அப்ளிகேஷன் வந்து இஃப் இட் இஸ் ஸ்க்ரூட்னி எல்லாமே சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிஞ்சது அப்படின்னா யூ வில் பி ரெஜிஸ்டரிங் ஃபார் பிடிஎஃப் ஹியர். போஸ்ட் டாக்டரல் ஃபெலோஷிப்க்கு யூ வில் ரெஜிஸ்டர் வித் பாரதாசன் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ சீட் மணிக்கு அதே மாதிரி தான். சீட் மணி வந்து நீங்க அப்ளிகேஷன் நீங்க அப்ளை பண்ணிட்டு there is a advisory committee. The advisory committeeல எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸும் ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணி which is the best இதுவோ அதுக்கு தான் வந்து ஃபண்டிங் கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபண்டிங் வரும்போது யூ வில் பி ரெஜிஸ்டரிங் வித் பெக். ஸோ இது 3 மெயின் ஸ்கீம்ஸ். இது இல்லாம வந்து உங்களுக்கு கோர்ஸ் நடத்துறதுக்கு இருக்கு. இப்போ வெபினார் அது மாதிரி தான் நடத்துறோம். கோர்சஸ் நடத்தலாம். இன்னும் மற்ற கோர்சஸ்லாம் இருக்கு. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், ஐஓடி, இந்த மாதிரி 3-4 கோர்ஸ் ஆல்ரெடி நடத்திட்டோம். ஸோ இன்னும் ஃபியூச்சர்ல இப்போ நெக்ஸ்ட் வீக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொஃபசர் லக்ஷ்மணன் இஸ் பட்னாகர் அவார்டி. ஸோ அவரு வந்து ஒரு கோர்ஸ் எடுக்கிறாரு ஆன் நான் லீனியர் டைனாமிக்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து கோர்சஸ் நடத்தலாம், ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் நடத்தலாம். அதே மாதிரி இப்போ நீங்க ஆண்டர்பிரினியர்ஷிப் ரிலேட்டடா நீங்க வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு விசிட் அதர் கண்ட்ரீஸ், மேபி இப்போ சூழ்நிலை சரியில்லை கொரோனானால, மேபி இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு இஃப் யூ வாண்ட் டு விசிட் அப்படின்னா கூட டிராவல் சப்போர்ட் கேன் பி ப்ரொவைடட் பை பெக். ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஃபாரினர் யாராவது இங்க வந்து வரணும், உங்களுக்கு ஏதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னா கூட வந்துட்டு அதுக்கும் டிராவல் சப்போர்ட், இங்க இன்ஸ்டிடியூஷன் சப்போர்ட் எல்லாமே வந்து இருக்கு. ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் யூ வில் கம் டு நோ ஒன்ஸ் யூ ரெஜிஸ்டர் வித் பெக். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு. இல்லை முக்கியமா இந்த 3 இது வந்து நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ நீங்க அப்ளிகேஷன்ஸ்ல பாருங்க 3 இருக்கு. ஸோ இஃப் யூ ரியலி ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் பிகமிங் அன் ஆண்டர்பிரனர் டு ஹாவ் அ ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னா surely you can contact us and contact us. எங்களோட இமெயில் அட்ரஸ் இருக்கு, ஃபோன் நம்பர் இருக்கு. இல்லை நீங்க நேர்ல கூட வரலாம். ஆனா இப்ப இருக்க சிச்சுவேஷன்ல நேர்ல வந்து எந்த அளவுக்கு தெரியல. மேபி you can contact our phone to get maybe more details if you're really interested. So that's it, sir. Thank you. So Mr. Vinod, I think we'll continue with the question answer session. Nice, sir. Participants, if you have any questions, please ask. Otherwise, we can leave the meeting. ஓகே. ஸோ வேற கொஸ்டின்ஸ் எதுவும் இருக்கிற மாதிரி தெரியல இல்லையா? எல்லாமே கொஸ்டின் யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஹவு டு கான்டாக்ட் பெக்கின்னு கேட்டிருக்கீங்க. அதுதான் நம்ம இன்னும் நம்ம வெப்சைட்ல பாருங்க. மிஸ்டர் சிரஜ் ஹனி ஹஃபீலா சிரஜ், யூ ப்ளீஸ் விசிட் அவர் வெப்சைட் and get more details. The contact details will be available in the website. Okay, so if there are no other questions, so I take this opportunity to thank Mr. Vinod for accepting our invitation and having delivered this webinar on EDII Tamil Nadu Student Innovators Challenge. And in future also we'll be in touch with you, sir, for promoting entrepreneurship among students. So this is just the beginning. So we'll be in touch. So once again, I thank you on my behalf and on behalf of Bharatdasan University Entrepreneurship Innovation Career Hub and the participants who have joined for this webinar. So thank you. And thank you to all the participants who have joined for this webinar. Thank you. Okay, thank you, sir. Thank you. Danish, இந்த feedback link ரெஸ்பாண்ட் ஆகலன்னு சொல்றாங்க பாருங்க. Danish, Danish லைன்ல இருக்கீங்களா? Danish, வணக்கம். கோவிட்-19 அன்லாக் செயல்முறை இப்போது நாடு முழுவதும் தொடங்கிவிட்டது. working.
சரி, ஏதோ யாரோ ஒருத்தர் போட்டிருக்காங்க பாருங்க, கார்த்திகா.